Assalamu alaikum hormatly adamlarım. Garaşda baqi tarafı yurdumuzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdeşýäs. Şuň awada milli tähaçylyk dolugyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň başçylygyny Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň konsultativ duşy geçirdi. Eger bilen hormatly prezidentimiz Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň konsultativ duşunyň geçirilýän ýerine awada kongresler merkezine geldi. Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň konsultativ duşuna gatnaşmak üçin awada kongresler merkezine Kırgız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow geldi. Hormatly prezidentimiz Kırgız kärdeşini mehirli garşylady. Soňra bu ýerde iki ýurdun prezidentleriniň duşy geçirildi. Hormatly prezidentimiz häzirki wagtda täze sepketlerde gaýtadan dikildilýän beýik ýüpek ýol arkaly goňşy ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýeňeltmek ýurdumyzyň daşar syýasatynyň ilertülýän ugurynyň biri bolup durýanyny bellädi. Belent mertebeli mehmany mehirli kabul edilen üçin tüý sürekden hoşallygyny beýan edip, ýene-de Türkmenistany gelip görmek hemde awada milli tähaçylyk dolugyna geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň konsultativ duşunyň çäklerindäki dawarlara gatnaşmaga şatlygyny bellädi. Dostlukly ýurdun başçyny Türkmenistana ikinji gezek bolýanlygyny, şu döwürde bir näçe özgertmeleriň amala aşyrylanyny göz ýetirenligini aýratyn bellädi. Hazar deňiziň kenaryna döredilen şypahana din jaş tüzüminiň mümkinçilikleri ýokary we ham natipdir. Şeýle hem ol Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmekde hormatly prezidentimiz de mühim ornuň degişdigini aýtdy. Şuňa bilen baglykda ulug üssaşy geçirgeleriniň mümkinçiliklerini peýdalanmak, häzirki zamanyň wehimlerine garşy durmak meseleleri boýunça Türkmenistanyň eýilýän ornuny ýokary baha berip, prezident Japarow Hazar deňiziň kenaryna Türkmenistanyň başlangyjy boýunça gurulýan halkary ähmetli şäherleriň sewtary gatnaşyklarynyň netijeli ösürülmegine kuwatly itergi berjekdigini anan bildirdi. Belent mertebeli mehman Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Romas tarapyndan koronavirus keseliniň pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly öz üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulug daşamalaryny üpçün etmek maksady bilen ulugyň ähli görnüşläriniň arasyndaky ara baglanşygy berkitmek atly kararnamanyň kabul edilmegi bilen hormatly prezidentimiz gutlady. Hormatly prezidentimiz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Merkezi Aziýada öýdary beýikfitli hyzmatdaşlygy pugturandyrmagy hemde giňeltmegi esasy ugur edilýändigini, türkmen halkynyň sewitiň halklary bilen asyrlaryň dowamyna emele gelen taryhy, medeni we dostlugyny gatnaşyklaryň birleşdirýändigini bellädi. Duşuň başyna Merkezi Aziýanyň liderleriniň şu gedekki duşugynyň hemde oňa gabatlanyp gurulýan forumlaryň we halkara derejeli şäherleriň Merkezi Aziýa döwletleriniň öýdary gatnaşyklarynyň ösürülmegine, şeýle hem olaryň syýasy, sewda, ykdysady, medeni ansanperwer urgamlarda halkara hyzmatdaşlyk üçin amatly sewit ýökümine dünýä gatnaşyklaryna işen gatnaşmaklaryna täze itergi berjekdigine anan bildirildi. Soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň konsultativ duşuna gatnaşmak üçin awada kongresler merkezine Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew geldi. Hormatly prezidentimiz belent mertebeli mehmany mehirli garşylady. Soňra iki ýurdun prezidentleriniň duşy geçirildi. Dostlukly ýurtlaryň liderleri meýdemiz dostlukly we hoşnýetli goňşylyk gatnaşyklaryna esaslanýan döwletary hyzmatdaşlygynyň ilertülýän wezipelerini ara alyp maslahatlaşmaga, şonuň ýaly sewit we halkara gün tertibiniň mühim meseleleriniň bir näçe boýunça öýdary pikir alşmaga dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Hormatly prezidentimizin belleşi ýaly Türkmenistan, Özbekistan Respublikasynyň gatnaşyklary hemde özüniň ýakyn goňşy we ygtybarly hyzmatdaşy bilen öýdary peýdaly gatnaşyklary ösürmäge uly ähmet berýär. Özbek lideri Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde koronavirus keseliniň pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly öz üçin öznüksiz we ygtybarly halkara ulug daşamalary üpçün etmek maksady bilen ulugyň ähli görnüşläriniň arasyndaky ara baglanşygy berkitmek atly kararnamanyň kabul edilmegi bilen gutlady. Munyň özi paragyçylyk öýjülükli syýasaty durumşa geçirýän Türkmenistanyň umumy adamzat beýikfitli başlangyçlarynyň Milletler Birleşigi tarapyndan uly gollawy eýe bolýanynyň aýdyň beýanydyr. Söhbetdeşler netijeli we uluk möhletlerin hyzmatdaşlygy ýerdirli ösürmek üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygyny kanagatlanma bilen belläp, ony netijeli durumşa geçirmegi üpçün etmäge taýýardyklaryny tasdikladiler. Şunuň bilen baglykda Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň häzirki konsultativ duşunyň ähmeti bellenildi. Özbekistan Respublikasynyň prezidenti awada milli tähaçylyk dolugyna geçirilen konsultativ duşugyň hemde oňa bagşlanylan halkara häsiýetli dürli forumlaryň we çäreleriň bir näçesiniň ýokary guramaçyk derejesini belläp, beýtarap türkmen döwletiniň netijeli Türkmenistanyň ählimin başlangyçlaryna munasip beýany tapan daşar syýasat ugurynyň sewit hyzmatdaşlygyny ösürmek üçin täze itergileri berjekdigini anan bildirdi.
Duşun ahyrına iki ýurdun prezidentleri diýip bolan dostlukly döwletary gatnaşyklarynyň mundan meýlekde pogturandyryljakdygyna anan bildirip, iki ýurdun halklaryna paragatçylyk, awadançylyk we arwaçlyk arzuw etdiler. Soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşuna gatnaşmak üçin Awada Kongressler merkezine Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew geldi. Hormatly prezidentime de Qazaqstan Respublikasynyň prezidentini mehirli garşylady. Soňra bu ýerde iki ýurdun prezidentleriniň duşy geçirildi. Döwlet başlarymyz iki taraply nisasa bolşýaly. Köp taraply nisasada ýeri halkary guramalarynyň hemde awraly tewit düzümleriniň urbaýynça üstünlikli ösürilýän netijeli döwletary gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlanmaly bilen beýledi. Dostlukly döwletiň başçyny şu gedekki ýokary derejeli duşuň guralanlygy hemde mehirli garşylanyny üçin hormatly prezidentime de hoşallyk bildirip, Qazaqstanyň tewitiň möhüm wezipelerini çözmekde Türkmenistanyň oňyn garaýşlaryny hemde öňe sürýän paragatçylygy, howpsuzlygy we ählimum awadançylygy öpüşen etmegiň maksatlaryny kybap gelýän möhüm başlangyçlaryny dolu gollaýanyny aýtdy. Beýlet mertebeli mehmany Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Romas tarapyndan koronavirus keseliniň pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin özünlükli we ygtybarly halkara ulug daşamalary öpüşen etmek maksady bilen ulugyň ähli görnüşleriniň arasyndaky ara baglanşygy berkitmek atly kararnamanyň kabul edilmegi bilen hormatly prezidentimizi mehirli gutlady. Ökütdeşiň barşynda öňde boljak konsultativ duşuň gün tertibine gerilen meseleler boýunça pikir alşyldy. Duşukda tewiti munun meýlekde ösürmek bilen baglanyşykly möhüm meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. Söhbetdeşler ähli möhüm ugurlar boýunça öýdary bähwitli köp taraplaryň hyzmatdaşlygy işleňişdirmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny belläp, öňde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmek hemde Merkezi Aziýanyň halklarynyň awadançylygyny hemde ösüşini üpçün etmäge ýardym berjek täze bilelikdäki möhüm taslamalary amala aşyrmak üçin goňşy ýurtlaryň tagallalaryny birleşdirmegiň zerurdygyny bellädiler. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti iki ýurdun doganlyk halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, döwletary gatnaşyklaryna mahsus bolan öýdary düşünşmegiň hemde anamyň ýokary derejesiniň geljekde de diýip bolan öýdary bähwitli gatnaşyklary çoňlaşdyrmagyň we giňeltmegiň ygtybarly kepili bolup hyzmat etjekdigine anan bildirdiler. Soňra Awada Kongressler merkezine Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşuna gatnaşmak üçin Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon geldi. Hormatly prezidentimiz Täjik kardeşini mehirli garşylady. Bu ýerde iki ýurdun prezidentleriniň duşy geçirildi. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň we Täjikistanyň öýdary bähwitli, birek bir ananşmak we öýdary hormat goýmak esasynda ýola goýulýan hemde iki döwletiň umumy gyzyklanmalaryna kybap gelýän iki taraplaryň gatnaşyklaryň derejesine kanagatlanma bildirdi. Bu gatnaşyklar ählimum paragatçylygy, durnukly ösüşi we howpsuzlygy pogturandyrmakda ygtybarly binýat bolup durýar. Beýlet mertebeli mehman Türkmen topragyna bildirilen mehmansöýerlik we ajaýyp Hazar deňiziniň kenaryna geçirilýän halkary çäreleriniň ýokary guramaçyk derejesi üçin hoşallygyny bildirdi. Odol gadandan ulaşyklar durmuşa geçirmek, hemde siýasy diplomatik, sowda ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy geljekde de berkitmek, hemde diversifikatsiýalaşdyrmak üçin açylýan uly mümkinçilikler nukdaý nazaryndan iki ýurdun gatnaşyklarynyň ilertilýän wezipelerine üns berildi. Taraplary söhbetdeşiň barşynda Merkezi Aziýa döwletleriniň konsultativ duşunyň gün tertibine gerilen meseleler boýunça pikir alşdylar. Duşukda tewiti munun meýlekde ösürmek bilen baglanyşykly möhüm meseleler ara alyp maslahatlaşylar. Söhbetdeşler ähli möhüm ugurlar boýunça öýdary bähwitli köp taraplaryň hyzmatdaşlygy işleňişdirmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny bellädiler. Şeýle hem Merkezi Aziýada paragatçylygy we howpsuzlygy üpçün etmek babatda iki ýurdun gatnaşyklarynyň amumydygy bellenildi. Bu bolsa sebitde durnukly ösüşiň ykdysady gatnaşyklaryň işeň häzeti eý bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Şonuň bilen baglykda sebit gatnaşyklarynyň taryhyna täze tapgyry emele getiren Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşunyň uly ähmeti barada aýdyldy. Duşuň ahyryna prezidentler iki ýurdun doganlyk halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, döwletary gatnaşyklaryna mahsus bolan öýdary düşünşmegiň hemde anamyň ýokary derejesiniň geljekde de diýip bolan öýdary bähwitli gatnaşyklary çoňlaşdyrmagyň we giňeltmegiň ygtybarly kepili bolup hyzmat etjekdigine anan bildirdiler. Soňra hormatly prezidentimiz halkara ähmetli çärelerle gatnaşýan Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretarinyň ýürütü wekili, Birleşen Milletler Romasynyň Merkezi Aziýa üçin ýöňleş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýolbaşçysy Natalia German bilen duşdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda geçirilýän taryhy ähmetli bolan halkara maslahatlaryna we şanly wakalara işen gatnaşýan üçin Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretarinyň ýürütü wekiline minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Romasy hemde onuň ýürütüleşdirilen düzümleri bilen netijeli gatnaşyklary ösürmäge ygrar edýändigini aýtdy.
şol buwatın özüne ýurdumyz Sewitiň döwletleri bilen iki taraplayın hem de köp taraplayın şol sanyna awraýly halkary guramalarynyň çäklerine gurulýan gatnaşyklary mundan meýlekde sadaşyky ösdürmek ugruna zerur tagallarly eder diýip hormatly prezidentimiz belledi. Gurulýan halkara çärelerine gatnaşmak ugruna dürüdilýän mümkinçilikler üçin hoşarlyk bildirip, Birleşen Milletler Romasynyň merkezi aýdy üçin ýöňleş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň ýol başçysy, şunuň ýaly tutuş Sewit ähmiýetli halkara çäre gatnaşmagyň özü üçin uly hormatlygyny belledi. Bellenşi ýaly häzirki döwürde dünýäde emele gelen ýagdaý nazara alanynda merkezi aýdy döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşugy üren ähmiýetli bolup durýar. Munun özi Sewitde paragatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpçün etmegiň mühim urny emele getirýär. Şeýlekem hanym Natalia German, ählimun paragatçylygyň, gender dengliginiň, dinanlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpçün edilme urny oňyn başlangyçlary öňe sürýän üçin Sewitiň ýurtlarynyň dinanlarynyň dialogyna gatnaşlaryň adyndan hormatly prezidentimize hoşarlyk sözlerini aýtdy. Döwlet başdanymyza hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Sewitde paragatçylygyň, howpsuzlygyň, durmuş üpçünçiliginiň berkitilmegi ugruna mundan meýlekde zerur tagallarly etjekdigini aýtdy. Duşuklar tamamlanandan soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşugyna gatnaşýan döwlet başdanlarynyň birlikde suraty düşmek dabrasy boldy. Soňra hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşugy boldy. Ваше превосходительство, уважаемые главы государств, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Нургожаевич Запаров, президент Республики Таджикистан Имамали Шарипович Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Позвольте сердечно приветствовать вас в Туркменистане, выразить благодарность за то, что приняли приглашение приехать в нашу страну для обсуждения и принятия решений по важнейшим вопросам регионального развития. Предыдущее заседание в рамках консультативной встречи глав государств Центральной Азии убедительно показали состоятельность, полезность и высокую эффективность данного формата политического взаимодействия. Он позволяет узнать и лучше понять позиции друг друга, способствует формированию целостного представления о ходе и направленности регионального сотрудничества, позволяет своевременно и гибко реагировать на происходящие в Центральной Азии процессы, помогает выстраивать национальные приоритеты с учетом интересов партнеров. Мы ожидаем, что сегодняшняя встреча будет нацелена на дальнейшее укрепление региональной кооперации, обеспечить условия для более активных адресных шагов в этом направлении и станет мощным мобилизующим фактором эффективного и конструктивного участия Центральноазиатского региона в континентальных и глобальных делах. Наши народы за годы независимости сумели сохранить и укрепить свою государственность, преодолеть трудности начальных этапов его становления. И сегодня Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан, несмотря на объективные сложности, на фоне мировых кризисных явлений, демонстрируют стабильные показатели экономического роста, выполняют базовые социальные программы, ответственная, миролюбивая внешняя политика наших стран снискала им заслуженный и авторитет на международной арене. В своих отношениях мы опираемся на исторические узы добрососедства, взаимное уважение, братство и культурно-цивилизационной близости наших народов. Этот прочный фундамент позволяет нам уверенно осмотреть будущее, строить масштабные, долгосрочные, жизнеспособные планы сотрудничества по широкому
спектру направлений и убеждены, что предстоящие обсуждения будут результативными, пройдут в традиционном, доброжелательном и конструктивном ключе. Дорогие коллеги, друзья, братья, объявляю третью консультативную встречу глав государств Центральной Азии открытой. Уважаемые коллеги, позвольте начать нашу встречу с моего выступления. Уважаемые главы государств и члены делегации, еще раз приветствую вас в Туркменистане и выражаю признательность за принятое предложение участвовать в этой встрече. Сегодня мы проводим очередное заседание консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Это показывает, что данный формат является востребованным и актуальным, пользуется поддержкой глав всех 5 государств, позволяя нам в доверительной и деловой атмосфере обсуждать насущные вопросы развития Центральноазиатского региона. Как известно, несколько лет тому назад, обсуждая идею проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии, мы исходили из того, что это новая форма политического общения на высшем государственном уровне станет постоянно действующей платформой для формирования созидательных процессов в Центральной Азии. Речь идет о разработке и принятии совместных взаимоприемлемых решений по наиболее актуальным вопросам жизни нашего региона. Это касается политической, экономической, социальной и других сфер пятистороннего взаимодействия наших стран с целью обеспечения устойчивого и поступательного развития региона Центральной Азии, благополучия и процветания проживающих здесь народов. В этом контексте хотел бы отметить, что результаты состоявшихся консультативных встреч в марте 2018 года в Нур-Султане и в ноябре 2019 года в Ташкенте стали позитивными примерами слаженной и конструктивной деятельности наших государств. Результаты этих форумов сегодня находят свое отражение в активизации политико-дипломатических контактов между центральноазиатскими государствами, реализации совместных экономических проектов, расширении гуманитарных связей между нашими народами. Предлагаю дать поручение правительствам наших стран провести глубокий анализ содержания документов, принятых по итогам вышеназванных встреч, разработать и внести на рассмотрение глав государств Центральной Азии дорожную карту по выполнению ранее достигнутых договоренностей, рассчитанную на среднесрочный период. Предварительная работа по проекту данного документа уже началась. Нам необходимо, возможно, короткий период финализировать ее и принять дорожную карту, в которой будут определены приоритеты нашей совместной деятельности. Ключевым компонентом экономики государств Центральной Азии выступает энергетика. Все мы в концептуальном плане едины во взглядах на конфигурацию и перспективы партнерства в этой сфере. Подтверждением этого стала неоднократная единогласная поддержка государственного региона резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, инициатором которых выступил Туркменистан, о надежности и стабильности энергопоставок как важнейшего фактора экономического роста. Основываясь на документах ООН, мы идем по пути формирования в Центральной Азии благоприятных политико-правовых и экономических условий для безопасного, устойчивого энергетического партнерства, ориентированного как на удовлетворение внутрирегионального спроса
на энергоносители, так и на выход к мировым рынкам через международные транзитные коридоры. Учитывая наличие огромных природно-сырьевых ресурсов нашего региона и преимущества его географического расположения, можно с твердой уверенностью сказать о том, что сегодня у нас имеются все возможности для эффективной реализации вышеуказанной задачи. Очевидно, что партнерство в энергетической сфере необходимо осуществлять посредством активного и полноформатного участия всех, без исключения государств Центральной Азии. И оно должно быть нацелено на создание мощной энергетической инфраструктуры, как внутри региона, так и по его внешнему периметру. Исходя из вышеизложенного, хочу заявить, что Туркменистан готов к существенному наращиванию объемов поставок своего природного газа в страны Центральной Азии, либо через их территории на внешние рынки на взаимовыгодных условиях. Примером эффективного сотрудничества в газовой отрасли стали поставки туркменского природного газа в соседний Узбекистан, строительство и эксплуатация международного газопровода Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Китай. В настоящее время планируется активизация переговоров по обсуждению вопросов, связанных с проектированием новой линии газопровода Туркменистан-Китай, который может быть проложен также через территории Таджикистана и Кыргызстана. Аналогичные примеры можно и привести и в сфере электроэнергетики. Мощности в Либабском и Марийском вилаятах Туркменистана позволяют значительно нарастить поставки электроэнергии в государства Центральной Азии. И уверен, что реализация таких проектов способна дать хороший импульс для роста экономики наших стран, создать предпосылки для формирования в Центральной Азии многовариантного энергетического пространства. Предлагаем системно и практически подойти к этому направлению сотрудничества. Транспортная сфера была и остается важным вектором партнерского взаимодействия государств Центральной Азии. Твердо уверен в том, что мы должны вместе создать благоприятные условия для грузового и пассажирского сообщения между нашими странами, а также Центральной Азии с другими регионами Евразийского континента. Эта задача напрямую подчинена достижению стратегической цели – эффективному функционированию существующих и созданию новых транспортно-транзитных коридоров по линиям юг-север и восток-запад, в которых Центральная Азия призвана стать важнейшим связующим звеном. В этой связи предлагаем приступить к составлению конкретных планов по формированию интегрированной транспортной системы стран Центральной Азии, используя накопленный совместный опыт работы в транспортной отрасли. При этом нам следует определить новые направления партнерства. В первую очередь посредством строительства трансрегиональных объектов, автомобильных и железных дорог, мостов и других элементов транспортной инфраструктуры. Подтверждаем готовность Туркменистана предоставить свои портовые мощности на Каспийском море для использования их в интересах всех стран Центральной Азии. В этом контексте предлагаем создать на правительственном уровне пятистороннюю рабочую группу по изучению возможностей формирования новых транспортно-коммуникационных маршрутов по направлению Центральной Азии, Каспийско-Черноморский регион с выходом на Южную Европу, а также Центральная Азия, Ближний Восток. Важнейшей задачей сегодня является восстановление между нашими странами полноценных торгово-экономических
отношений, увеличение объема взаимного товарооборота, его расширение и качественное обновление. И здесь можно будет обсудить вопросы гармонизации норм и правил в области взимания налогов и пошлин, определение единых транзитных тарифов, упрощение таможенных и миграционных процедур. Также необходим объективный анализ и реалистичные предложения по увеличению объемов и диверсификации товарооборота. Думаю, что нам нужен пятисторонний рабочий орган, который бы на системной основе изыскал пути решения этой задачи. Предлагаю рассмотреть вопрос об учреждении делового совета по содействию экономической и предпринимательской активности в Центральной Азии. Возможно привлечение к ее деятельности зарубежных партнеров, имеющих опыт и налаженные партнерские связи в нашем регионе. Важнейший аспект экономического роста центральноазиатских стран – это выход на внешние связи. В первую очередь в соседние с нами страны. Мы можем предложить им участие в совместных проектах в энергетике, транспорте, торговле. И, на наш взгляд, следует подумать над созданием целевых каналов партнерского диалога по экономическим связям и инфраструктурным проектам стран Центральной Азии с Ираном, Афганистаном, Пакистаном, Индией и другими заинтересованными государствами Среднего Востока и Южной Азии. Уважаемые коллеги, прошедший с момента нашей последней встречи период, конечно, был непростым в плане региональной стабильности. Неоднозначно складывается и обстановка в соседнем Афганистане. Существуют конфликтные ситуации в ряде других регионов, расположенных не так и далеко от границ Центральной Азии. В этих условиях от нас требуется особая ответственность и взвешенность. Как братские государства и народы мы должны всеми силами крепить мир, добрососедство и взаимопонимание, чтобы наш общий дом, Центральная Азия, был крепким и стабильным. Во все времена наши народы демонстрировали образцы взаимной поддержки и солидарности. Так и происходит в этот раз, когда мир столкнулся с глобальной угрозой коронавирусной инфекции нового типа. Вот уже в течение 1,5 лет наши страны, объединив усилия, совместно активно противодействуют распространению пандемии, наряду с поставками медикаментов, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и другой помощи государства Центральной Азии с целью минимизации социально-экономических последствий пандемии в короткий период разработали и внедрили комплекс мер, нацеленных на поддержание торговых отношений на должном уровне, создание возможностей для транспортировки грузов, реализации начатых экономических проектов. Однако борьба с пандемией требует системного и профессионального подхода к решению вопросов, от которых прямо зависит степень снижения рисков, вызываемых COVID-19. В этой связи предлагаю активизировать контакт между медицинскими сообществами наших стран по линии научной дипломатии и приступить к предметному изучению природы происхождения коронавирусов, форм проявления заболевания, вызываемых ими, разработки новых методов лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Считаю целесообразным создание Центральноазиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии. К числу главных вопросов регионального сотрудничества мы относим координацию усилий по улучшению экологической обстановки в Центральной Азии. В первую очередь речь идет о спасении Арала.
борьбе с деградацией земель и опустынем, сохранении ледников и рациональном использовании водных ресурсов. У нас есть хорошие наработки в этих направлениях, приняты важные решения на региональном и международном уровнях. Нужно продолжать двигаться дальше, активнее привлекать специализированные международные структуры, учреждения ООН, финансовые институты в региональной экологической повестке хорошо зарекомендовали себя форматы взаимодействия Центральной Азии с другими странами и регионами планеты. Нужно расширить взаимодействие с партнерами, заинтересованными в налаживании системного сотрудничества с нашими странами по указанным направлениям. Уважаемые главы государств, я убежден, что нет такой проблемы, такого вопроса, который мы не смогли бы решить сообща, открыто и доверительно, излагав свои позиции на основе учета интересов друг друга и опираясь на многовековой опыт добрососедства, уважительности, великое множество гуманитарных и человеческих уз, общества, культуры, духовности и традиций. Перед нами стоят серьезные и масштабные задачи. Уверен, что странам Центральной Азии все они по плечу. На это нацелена наша сегодняшняя встреча и логика всех последних лет нашего взаимодействия. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, а теперь позвольте предоставить слово для выступления президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Пожалуйста. Уважаемые главы государств, коллеги, прежде всего хотел бы выразить глубокую признательность президенту Туркменистана, уважаемому Курбангулы Мяликмулевичу Бердымухамедову, за теплый прием, гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия. Сегодняшняя встреча особенно символична, поскольку проходит в год 30-летия независимости стран Центральной Азии. За это время мы достигли большого прогресса в деле государственного строительства, добились значительных успехов в социально-экономическом развитии, возродили наше духовно-культурное наследие. С первых дней независимости мы идем рука об руку, искренне радуясь достижениям и поддерживая друг друга в сложные моменты. И это естественно. Нас объединяет многовековая история, ментальная близость, общие обычаи и традиции. Мощный импульс региональной кооперации придает формат консультативных встреч лидеров стран региона. По итогам прошедших в Нур-Султане и Ташкенте саммитов процессы нашего сближения приобрели устойчивый, последовательный и, что важно, необратимый характер. Ключевую роль в региональном сотрудничестве, несомненно, играет интенсивный, доверительный диалог на высшем уровне. Отдельно следует отметить укрепление экономических связей. Растет количество совместных предприятий, реализуются крупные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах экономики. Снимаются торговые барьеры, на границах открываются новые пункты пропуска, запускаются новые авиарейсы и железнодорожные маршруты. Как итог, с 2018 года внутрирегиональная торговля выросла на 12%. При этом товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии за последние 5 лет увеличился в 1,5 раза, составив 4,6 миллиардов долларов. Как показывает практика, системный диалог и скоординированные действия – это наиболее эффективный, а по сути безальтернативный механизм решения общих проблем. Сегодня мир переживает непростой период. Особое беспокойство вызывает текущая обстановка в Афганистане. Поэтому мы желаем народу Афганистана мира и стабильности. Ситуацию еще более усугубляет пандемия коронавируса. Несмотря на беспрецедентные усилия мирового сообщества, прогнозы Всемирной организации здравоохранения, к сожалению, неутешительны. Нас ожидает затяжной кризис. Это требует
от государств Центральной Азии совместных шагов для обеспечения устойчивого развития региона на новом этапе. По данным международных институтов ЮНКТАД, Всемирный банк, сегодня внутрирегиональный товарооборот в Центральной Азии составляет 6,5 миллиардов долларов, или всего 0,4 от всей мировой торговли. Помимо этого, доля взаимной торговли стран региона занимает только 9% от общего товарооборота наших государств. Учитывая возможности наших экономик, а также емкость рынка, а это 75 миллионов человек, данный показатель не соответствует имеющемуся у нас потенциалу. Поэтому я поддерживаю предложение президента Гурбангулы Мяликгулиевича Бердымухамедова о создании делового совета с целью придания импульса региональной торговле. Исходя из общих интересов, полагаю, что на данном этапе важно сосредоточиться на решении следующих задач. Следует активизировать работу по увеличению торговли между нашими странами, улучшению ее структуры и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Казахстан может нарастить экспортные поставки в центральноазиатские страны до 1 миллиарда долларов. Уверен, подобные резервы имеются и у других государств региона. Мы предлагаем объединить усилия для создания единой товаропроводящей сети, интегрированной в транспортные коридоры Центральной Азии. Это новая инфраструктура, состоящая из оптово-распределительных и агрологистических центров, позволит осуществить скоординированные поставки наших товаров на рынки Евразийского экономического союза, СНГ и третьих стран. Она также позволит насытить собственные рынки сельхозпродукции в период межсезонья. Следует объединить наши усилия по привлечению инвестиций в стратегически важные отрасли региональной экономики. Особое внимание, на мой взгляд, можно уделить якорным инвестиционным проектам в гидроэнергетике, промышленности, горнорудной отрасли, сельском хозяйстве, сфере транспорта и коммуникаций. Предлагаю активно использовать потенциал Международного финансового центра Астана в качестве регионального инвестиционного хаба. Перевод национальных экономик на инновационную цифровую платформу является, по сути, безальтернативным путем развития. Наша IT-индустрия нацелена на активный обмен опытом и представление партнерам готовых решений. Поэтому я предлагаю приступить к реализации совместных проектов в таких сферах, как искусственный интеллект, анализ больших данных, интернет-торговля, для повышения конкурентоспособности наших стран и региона в целом. Наши страны выступают в роли связующего моста между Азией и Европой. Через нас проходят кратчайшие сухопутные пути, соединяющие Восток с Западом, Север с Югом. Казахстан последовательно развивает транзитные возможности Транскаспийского международного транспортного коридора. Мы также укрепляем потенциал казахстанского участка трансконтинентального маршрута Китай-Европа-Китай. Большие возможности предоставляет и действующая железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран. Для наших государств это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Ежегодно растущие объемы грузоперевозок в регионе диктуют необходимость развития южного коридора трансазиатской железнодорожной магистрали. К примеру, запуск железнодорожной линии Дарбаза-Махта-Арал сократит сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Перспективным также считаем проект строительства железной дороги Мазари-Шариф, Кабул-Пешавар, открывающий доступ на рынки Южной Азии. Огромный потенциал имеют портовые мощности Казахстана и Туркменистана. В целом, за последние 3 года контейнеропоток по транскаспийским маршрутам вырос более чем в 13 раз. Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества по развитию транспортных коммуникаций внутри региона. В стадии проработки находятся новые проекты с Узбекистаном. Значительный потенциал имеет автомагистраль Туркменбаши, Гора-Бугаз, граница Казахстана. Она позволит увеличить пассажиро- и грузопоток с Туркменистаном. В целом, по оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост валового внутреннего продукта всех стран на 15%. Это колоссальный резерв. Поэтому нам необходимо общими усилиями
повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита. С учетом устойчивого демографического роста и потребности в новых мощностях, снижение энергоемкости экономики является насущным вопросом для всех стран региона. Эффективное решение данной задачи повысит конкурентоспособность товаров и целых отраслей. Всем странам региона предстоит адаптироваться к новым, более жестким международным стандартам. Для этого требуется проведение глубоких системных преобразований в экономике, развитие новых видов энергии. Казахстан взял курс на декарбонизацию экономики. Для Центральной Азии одним из узловых вопросов является обеспеченность водными ресурсами, сохранение био- и экосистем региона. Уже сейчас мы испытываем последствия глобального потепления климата в виде маловодья и засушливой погоды. Это особенно ощущается в бассейне Сырдарьи. Только за последние 2 года вегетационный период объемы поступления воды в Шардарьинское водохранилище сократились на 40%, а в Малое Аральское море более чем на 60%. Для совместного эффективного управления ресурсами трансграничных рек, внедрения передовых технологических решений важно выработать консолидированную водную политику. Наше взаимодействие должно осуществляться на основе таких принципов, как равноправное использование, учет интересов сторон, полноценное выполнение взаимных обязательств. Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим и ни в коем случае не разъединяющим началом. Важнейший аспект новой водной политики стран региона – меры по цифровизации систем распределения, учета и мониторинга водных ресурсов. Казахстан в течение ближайших 5 лет планирует оцифровать 119 каналов протяженностью около 3000 километров. Реализация этих проектов позволит сэкономить до 2 миллиардов кубометров воды. Водосбережение будет способствовать более открытому и доверительному диалогу между нашими странами, поможет соблюсти интересы всех государств в вопросах ирригации, гидроэнергетики и сохранения экологии. На наш взгляд, следовало бы также возобновить сотрудничество в рамках соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья от 1998 года, конечно же, с возможными изменениями в текст данного соглашения в случае необходимости. В этих целях предлагаем создать специальную рабочую группу на уровне вице-министров, которая с учетом потребностей всех отраслей экономики могла бы выработать взаимоприемлемые решения. Можно также вернуться и к вопросу создания межгосударственного водно-энергетического консорциума Центральной Азии. Консорциум позволит гармонизировать интересы всех стран региона в сферах гидроэнергетики, ирригации и экологии. Важно активизировать работу региональной рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала, в рамках которой запланировано обсуждение данного вопроса. В условиях испытаний, вызванных пандемией коронавируса, наши народы проявили единство и взаимовыручку. Казахстан в духе дружбы и солидарности оказывал и будет оказывать всякое возможное содействие братским народам и государствам. Готовы делиться накопленным опытом и научно-исследовательскими наработками. Поддерживаю предложение президента Туркменистана о создании Центра вирусологии и эпидемиологии. Действительно, нужно укреплять научное сотрудничество в этой важной сфере. На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН я высказал предложение создать Международное агентство по биологической безопасности. В перспективе эта структура могла бы содействовать предотвращению биологических угроз и обмену данными об опасных заболеваниях. Предлагаю совместно продвигать эту важную для всех нас инициативу, которая уже привлекла к себе положительное внимание глобальных держав. Сегодня решается дальнейшая судьба нашего общего дома Центральной Азии. Насущными остаются такие вызовы, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, транснациональная преступность. Все эти факторы прямо или косвенно представляют серьезный вызов устойчивому развитию наших стран. Поэтому крайне важно укреплять наше единство, не допускать ненужной конкуренции друг с другом. В этом плане особую важность приобретает скорейшее подписание договора
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Я приветствую готовность сторон подписать этот исторический договор в ближайшее время. Мне доложили, что на рабочем уровне такая готовность была уже проявлена. По наиболее актуальным международным темам мы могли бы выступать с максимально общих позиций, демонстрируя мировому сообществу согласованность наших подходов. Конкуренция на международных площадках идет во вред нашим национальным интересам. Решающую роль в дальнейшем сближении наших братских народов играет культурно-гуманитарное взаимодействие. Поэтому важно сохранять и укреплять родственные узы, а также постоянно наполнять культурно-гуманитарную повестку новым содержанием. Важно объединять также усилия для исследования и популяризации нашего богатейшего культурно-исторического наследия. Казахстан приветствует туркменскую инициативу учреждения форума культурного диалога Центральной Азии. Считаем полезным и проведение фестиваля культуры народов стран региона. Мы также выступаем за расширение взаимодействия в области образования, которое является ключевым фактором прогресса. На недавней конференции министров образования стран региона в Туркестане Казахстан предложил учредить Центральноазиатское пространство высшего образования. Надеемся на конструктивное обсуждение данного формата сотрудничества. Отдельного внимания требует развитие контактов между молодежью наших стран. Именно она будет играть важную роль в сохранении наших глубоких исторических связей. Считаем важным расширять обмен студентами, всемерно поддерживать их стремление к передовым знаниям. Мы готовы увеличить квоты для обучения граждан Центральной Азии в передовых высших учебных заведениях Казахстана. Уважаемые коллеги, высказанные мною предложения продиктованы искренним стремлением к углублению нашего многогранного и взаимовыгодного сотрудничества в интересах всех государств и народов региона. Наша главная цель – превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый, процветающий регион. Уверен, в духе дружбы, добрососедства, взаимного доверия мы сможем с честью преодолеть все сложности и достичь этой благородной цели. В заключение хотел бы еще раз выразить глубокую признательность вам, уважаемый Гурбангулы Мяликулиевич, за исключительное гостеприимство и прекрасные условия для проведения сегодняшней важной встречи. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Касым Джумат Кемелевич, за ваше содержательное выступление. Теперь я предоставляю слово для выступления президенту Кыргызской республики Садыру Нургожаевичу Джапарову. Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, сегодня мы собрались на гостеприимной туркменской земле для проведения очередной консультативной встречи лидеров Центральной Азии, которая является важнейшей площадкой регионального сотрудничества и взаимодействия. Позвольте поздравить вас, уважаемый Гурбангулы Мяликулиевич, с успешной организацией текущего мероприятия на высоком уровне. Уважаемые главы государств, в этом году наши страны отмечают 30-летие независимости. Каждая страна выбрала свой путь становления и развития. И мы с уважением относимся к успехам и достижениям каждой страны. За прошедшее время мы нашли свое достойное место в мировом сообществе. Пришло время объединять усилия и укреплять региональное сотрудничество. Убежден, что в ходе сегодняшнего заседания нам удастся обменяться мнениями практически по всем актуальным вопросам, стоящим на региональной повестке дня. У всех участников консультативной встречи есть полное понимание того, что Центральная Азия – это важнейший стратегический регион, и развитие всестороннего партнерства и взаимодействия отвечает долгосрочным интересам всех государств региона. Государства Центральной Азии имеют все предпосылки для расширения и углубления торгово-экономических, транспортно-логистических, водно-энергетических связей, а также консолидации усилий по борьбе с негативными последствиями пандемии COVID-19. Прежде всего, нам надо тесно интегрироваться в регионе, гармонично выступать как единое целое в экономическом отношении,
В частности, наши национальные стратегии устойчивого развития должны дополнять друг друга и учитывать возможности каждого. Убежден, что сегодняшняя встреча даст импульс для активизации региональных контактов и повышения значимости нашего региона на международной площадке, включая универсальные платформы. В этой связи хотел бы приветствовать специального представителя Генерального секретаря ООН и главу регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии госпожу Наталью Герман и отметить важную роль регионального центра ООН. Предстоящий 2022 год пройдет под знаком 30-летия членства стран Центральной Азии в ООН. Наши страны за время членства в ООН внесли посильный вклад в укрепление международного мира и безопасности, выступали рядом важных и значимых инициатив. В этой связи хотел бы предложить провести в 2022 году саммит «Центральная Азия ООН». Надеюсь, госпожа Герман поддержит это предложение. Немаловажным является развитие культурно-гуманитарных связей, дальнейшему продвижению которых способствует общее культурное пространство наших стран, языковая идентичность и общность истории. Мы приветствуем инициативу туркменской стороны по проведению в рамках консультативной встречи ряда мероприятий экономического и культурного характера. Безусловно, каждое из этих мероприятий имеет свою особую важность и сыграет большую роль в развитии пятисторонних отношений. Со своей стороны, Кыргызская республика готова расширять и углублять сотрудничество со странами Центральной Азии как в двустороннем, так и многостороннем формате, включая сегодняшний пятисторонний диалог. Уважаемые коллеги, в соответствии с договоренностями, достигнутыми на предыдущей консультативной встрече, кыргызская сторона осуществляла председательство в рамках нашей площадки. Совместно со сторонами прорабатывался ряд документов для принятия по его итогам. К сожалению, пандемия внесла изменения в наши планы, и мы были вынуждены перенести проведение саммита на этот год. Затем кыргызская сторона поддержала предложение уважаемого Курбангулы Мяликулиевича и уважаемого Шавката Мирамоновича по проведению встречи на территории Туркменистана. Кыргызская сторона поддерживает разработку документа по реализации наших с вами инициатив и договоренностей по итогам консультативных встреч. Руководствуясь этими целями, в текущем году я совершил визиты в Нур-Султан, Ташкент, Ашхабад и Душанбе, в ходе которых состоялся обстоятельный диалог по вопросам как двустороннего, так и регионального и многостороннего сотрудничества. Уважаемые главы государств, оценка интеграционных процессов, имеющих место в нашем регионе, неоднозначная. Есть много скептиков, которые не верят в региональную интеграцию в Центральной Азии. В качестве обоснований наряду с другими называются нерешенность пограничных вопросов, разняющиеся позиции по водно-энергетическим вопросам и другие. Безусловно, указанные факторы влияют на межгосударственные отношения. Вместе с тем, как президент Кыргызской республики, хотел бы подчеркнуть наличие у нас политической воли к решению разногласий только мирным путем. Выражаю готовность к конструктивному диалогу с партнерами по региону для поиска решений во взаимовыгодном ключе во благо стабильности и процветания в Центральной Азии. Уважаемые главы государств, все страны Центральной Азии обладают большим объемом энергетических ресурсов. При этом, несмотря на наличие классических источников энергии, сегодня Центральная Азия располагает значительным потенциалом для перехода на экологически чистую электроэнергию. Мы считаем, что ключевым фактором для устойчивого развития государств Центральной Азии являются комплексное и эффективное использование водно-энергетических ресурсов. На водные ресурсы региона значительное влияние оказывают последствия изменения климата, что приводит к нестабильному притоку водных ресурсов и чередованию маловодных и многоводных периодов с соответственными колебаниями выработки электроэнергии.
В последние годы сотрудничество в энергетической сфере осуществляется исключительно на двусторонней основе. Считаем необходимым возобновить полноценное и комплексное взаимодействие энергетических систем на многосторонней основе, что даст возможность планировать на долгосрочной основе и изгладить негативное взаимодействие маловодья и многоводья. Основа уже имеется – это объединенная энергосистема Центральной Азии. В этой связи кыргызская сторона считает целесообразным проведение инвентаризации нормативной и правовой базы и подготовку предложения по ее совершенствованию и рекомендаций по возобновлению сотрудничества стран Центральной Азии в водно-энергетической сфере. Мы выступаем за применение справедливого, рационального управления, направленного на сокращение потерь по использованию водных ресурсов, и предлагаем разработку в Центральной Азии экономических механизмов развития взаимовыгодного сотрудничества в водно-энергетической сфере, основываясь на существующей успешной практике в данном направлении. Должны быть разработаны и внедрены экономические механизмы водопользования, чтобы у стран Верховья были возможности и стимул накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период независимо от водности, в том числе в период маловодья из расчета на несколько лет вперед. При этом считаем, что деятельность международных и региональных организаций по вопросам водопользования должна отвечать интересам и потребностям всех стран, как низовья, так и верховья. Если этот принцип не соблюдается, они должны быть реформированы. По оценкам Всемирного банка, за период с 2020 по 2030 годы наши страны могут получить экономические выгоды в размере более 6 миллиардов долларов США за счет улучшения использования гидроэнергетики и совместного планирования объемов мощности в регионе. Кыргызская сторона считает необходимым усиление кооперации между нашими странами в топливно-энергетической сфере и достижение договоренностей по поставкам на взаимовыгодных условиях природного газа, электроэнергии, а также сжиженного газа. В этом контексте мы тесно работаем с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Уважаемые коллеги, в силу своего географического расположения государства Центральной Азии издревле, начиная со времен Шелкового пути и по сей день являются мостом, соединяющим маршруты восток-запад и север-юг. Мы считаем, что и в наши дни имеются все предпосылки для превращения нашего региона в один из важнейших хабов мировой торговли. На текущий день через территорию наших стран проходят значимые транспортные коридоры, среди которых коридоры Трасека, Царьес, ШОС и другие. Вместе с тем, замкнутость региона Центральной Азии, не имеющего выхода к Мировому океану, требует от нас наращивания усилий по повышению эффективности действующих и созданию новых транспортных коридоров, дающих возможность выхода наших стран к морским портам. Это является для нас задачей стратегического значения. Для нашего региона приоритетное значение имеет дальнейшее расширение международных автомобильных и железных дорог, создание логистических центров и транспортных терминалов. Убежден, что развитие сухопутных перевозок внутри региона и сокращение связанных с перевозкой расходов повысит конкурентоспособность транспортных коридоров, пролегающих через наш регион. Сухопутные транзитные коридоры, проходящие по территории Кыргызстана, способны обеспечить приемлемые сроки и стоимость доставки транзитных грузов между странами Центральной Азии, Китайской Народной Республики, ЕАЭС, Евросоюз к морским портам Карачи и Бандер-Аббас. Необходимо подчеркнуть важность строительства и модернизации европейской железнодорожной инфраструктуры. Кыргызская сторона заинтересована стать частью данной инфраструктуры. В этом контексте убежден, что проект строительства железнодорожной магистрали Китай, Кыргызстан, Узбекистан станет одним из альтернативных и важных звеньев центральноазиатского участка Евразийской железнодорожной сети. Предлагаем продолжить совместную проработку узких мест по изучению функциональной совместимости между водным и наземным видами транспорта.
которые обеспечат взаимовыгодное использование мультимодальных транспортных коридоров Центральной Азии и свяжут наземные сообщения с портами Черного моря и предоставят доступ нашим странам и имеющим выхода к морю, к новым зарубежным торговым партнерам. Вместе с тем мы видим, что торговое сотрудничество между странами региона развивается неравномерно. Причина этого, по нашему мнению, заключается не столько в правовой регламентации торговых отношений, сколько в недостаточности усилий наших стран по раскрытию имеющегося потенциала в этой области. Полагаю, что хорошим механизмом для устранения нетарифных барьеров во взаимной торговле будет создание двусторонних или многосторонних рабочих групп. Мы должны стремиться найти пути и средства для обеспечения лучшего функционирования и большей транспарентности рынков товаров и услуг, большей диверсификации взаимной торговли, что позволит сформировать общий экономический интерес. В конечном счете нам нужно стремиться к тому, чтобы Центральная Азия рассматривалась как некое единое экономическое пространство, основой интеграции которой станет взаимовыгодная стратегия экономического развития. В целях активизации взаимодействия в торговой сфере кыргызская сторона предлагает рассмотреть вопрос создания пятисторонней межправительственной комиссии на уровне заместителей глав кабинетов министров, курирующих торговые вопросы. Центральная Азия, как единый регион, вызывает неподдельный интерес у ведущих мировых держав, глобальных и региональных игроков. В этой связи мы полагаем важным повышение эффективности использования диалоговых платформ в формате «Центральная Азия плюс». По нашему мнению, на такого рода международных площадках нам необходимо продвигать поистине региональные проекты, в первую очередь торгово-экономические, и выступать одним фронтом, извлекая максимальную выгоду для региона. В данном ключе мы выступаем с предложением накануне таких мероприятий проводить консультации по линии внешнеполитических ведомств для выработки региональной пятисторонней позиции. Уважаемые коллеги, пандемия коронавирусной инфекции, с которой столкнулся мир в конце 2019 года, продолжает оставаться одним из серьезных вызовов. В этой связи мы предлагаем рассмотреть вопрос совместного повышения квалификации имеющихся медицинских специалистов или переквалификации на вирусологов, эпидемиологов. Также нам необходимо решать вопрос взаимного признания результатов тестов, сертификатов или паспортов вакцинации COVID-19. Помимо этого, мы считаем важным обеспечение свободы передвижения товаров, услуг и рабочей силы, социально-экономической поддержки бизнеса, поддержку сельхозпроизводителей. В этом контексте еще раз хотел бы подчеркнуть важность создания благоприятных условий и унификации медицинских требований для водителей большегрузных машин, осуществляющих международные перевозки. Уважаемые коллеги, в завершение своего выступления, отмечая успешность проведения сегодняшней встречи, хотел бы подтвердить готовность кыргызской стороны к проведению следующей консультативной встречи в 2022 году в Кыргызской Республике. Выражаю надежду, что вы все примете личное участие. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Садыр Нургазаевич, за ваше интересное выступление. Сейчас я предоставляю слово для выступления президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу Рахмону. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить признательность президенту Туркменистана, уважаемому Гурбангуле Меликулевичу Бердимухамедову за теплый прием и хорошую организацию сегодняшней встречи. Уважаемые главы государств, сегодня между нашими странами выстроилась устойчивая позитивная динамика взаимодействия политической, торговой, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Мы выступаем за близкими или схожими позициями в рамках многосторонних структур. На данном этапе целесообразно принятие необходимых совместных усилий для активизации этих связей. Таджикистан заинтересован в дальнейшем углублении доверительного
политического диалога между государствами Центральной Азии. Мы готовы к тесному сотрудничеству в таких областях, как торговля, промышленное производство, цифровая экономика, инновации и высокие технологии в сфере туризма и обеспечения продовольственной, транспортной и энергетической безопасности. В этой связи хотел бы представить вашему вниманию, уважаемые коллеги, наши предложения по ряду важных направлений взаимодействия. Первое. Необходимость дальнейшего расширения торгово-экономических связей, в том числе в области промышленности и энергетики. Пандемия коронавируса оказала существенное влияние на наши экономики. Мы столкнулись со снижением темпов экономического роста, деловой активности, процессов реализации инвестиционных проектов. Существенный урон нанесен взаимной торговле. Последние 2 года до пандемии торговый оборот Таджикистана со странами Центральной Азии достигал отметки в $1,5 миллиарда. Между тем, в прошлом году этот показатель снизился на 20%. Настроенный на то, чтобы братский Туркменистан также вошел в ближайшее время в числе ведущих внешнеэкономических партнеров нашей страны. Результаты таджикско-туркменских межгосударственных переговоров в Ашхабаде показали, что стороны располагают всеми необходимыми предпосылками для этого. Мы с уважаемым Гурбангулием Меликулевичем пришли к взаимному согласию по всем актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Убежден, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе моего визита, позволит вывести наше созидательное сотрудничество на качественно новый уровень развития. Считаем, что в нынешних условиях крайне важно обеспечить в нашем регионе принятие необходимых совместных решений для оживления торгово-экономических связей и увеличения взаимной торговли. Эта задача осуществима в том случае, если нам удастся сформировать общий региональный рынок товаров и услуг. Мы заинтересованы в создании совместных предприятий с партнерами из Центральной Азии в различных секторах промышленности. Для этого мы готовы предоставить базу действующих в Таджикистане отраслевых предприятий, а также территорий свободных экономических зон. Считаем, что энергетическая безопасность является ключевым фактором развития промышленности и других секторов экономики. С вводом в эксплуатацию ряда энергетических объектов по выработке экологически чистой электроэнергии Таджикистан вносит свой вклад в развитие зеленой экономики. Мы с удовлетворением следим за усилиями наших туркменских партнеров по реализации проекта газопровода ТАППИ. Второе. Необходимо более активно развивать сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере. Страны Центральной Азии являются участниками многосторонних соглашений в сфере транспорта, заключенных в рамках СНГ, ШОС, ЭКО и других организаций. Рассчитываем на скорое полное возобновление авиа- и железнодорожного сообщения между государствами Центральной Азии с соблюдением всех необходимых противоэпидемических требований. Убеждены, что полное использование транспортного потенциала нашего региона будет содействовать обеспечению конкурентоспособности национальных экономик наших стран и их выхода к морским портам. Здесь также хотел бы отметить актуальность инициативы Узбекистана по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии как важного фактора повышения значимости нашего региона как международного транспортного узла. Третье. Как и для всего мирового сообщества, актуальным для нашего региона остается вопрос обеспечения продовольственной безопасности. В период пандемии данный вопрос с учетом целого ряда факторов, оказывающих негативное влияние на продуктивность земельных ресурсов, приобретает особое значение и для нашего региона. При рациональном использовании наших земельных водных ресурсов и внедрении современных технологий мы сможем добиться качественного развития агропромышленного сектора. Предлагаю создать в рамках дорожной карты, предложенной Туркменистаном,
Совет министров сельского хозяйства, который бы координировал на региональном уровне совместные усилия по всемирному развитию агропромышленного комплекса на основе передового мирового опыта. Четвертое. Нам необходимо и далее укреплять культурно-гуманитарные связи. Важной составляющей этого направления является туристическая отрасль. Известно, что страны Центральной Азии имеют богатые культурно-исторические ценности, а также природные курортно-оздоровительные возможности. Это позволяет многим туристам, путешествуя по региону, одновременно знакомиться с нашей древней культурой и укреплять свое здоровье. В этой связи предлагаем осуществить совместные проекты по лечебно-оздоровительному и экотуризму. Сфера образования и науки является важной составляющей гуманитарного измерения. Мы выступаем за всестороннее укрепление связи между образовательными и научно-исследовательскими учреждениями наших стран. Пятое. Необходимо усилить взаимодействие в сфере здравоохранения. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения является важным направлением сотрудничества. Профильным ведомствам и службам наших стран следует наладить действенный информационный обмен о распространении коронавируса и других опасных инфекционных заболеваний, шире внедрять практику обмен опытом в сфере их диагностики, профилактики и лечения. Шестое. Сотрудничество в совместной борьбе с вызовами и угрозами безопасности. В нынешних условиях сотрудничества между государствами Центральной Азии, противодействие терроризму и экстремизму, проявлением радикализма, незаконному обороту наркотиков, киберпреступности и других форм трансграничной организованной преступности продолжает оставаться актуальной задачей. Сегодня в нашем совместном заявлении мы выскажемся за проработку вопроса о создании диалога по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии в качестве постоянно действующей консультативной платформы для рассмотрения актуальных вопросов развития региона на системной и регулярной основе. Важнейший вопрос – афганская проблематика. Выступаем за становление Афганистана в качестве мирного и процветающего государства. События последних месяцев резко обострили военно-политическую ситуацию в этой стране. Учитывая это, мы принимаем дополнительные меры для укрепления охраны границы с Афганистаном. Мы работаем над оснащением пограничной инфраструктуры на всей протяженности линии госграницы необходимыми средствами. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность всем нашим уважаемым коллегам, которые предоставили свою посильную помощь в укреплении нашей границы. Также я хотел бы отметить тенденцию изменения климата, связанную с ней проблематику ускоренного таяния ледников. Таджикистан выступил с предложением объявить 2025 год Международным годом защиты ледников, а также создать специальный международный фонд по сохранению ледников. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всех вас, уважаемые коллеги, за поддержку этих инициатив и выразить надежду на активное сотрудничество по их дальнейшему продвижению в соответствии с общими интересами региона. Важное значение для региона имеет деятельность Международного фонда спасения Ирана. Рассчитываем на тесное взаимодействие наших стран в рамках председательства Таджикистана в МФСА. Уважаемые коллеги, мы приветствуем усилия Туркменистана по насыщению содержательной части нашей консультативной встречи, высоко оцениваем и принимаем активное участие в предложенных туркменской стороной мероприятиях, диалоге женщин стран региона, экономический форум, выставки национальной продукции и фестивали национальных кухонь. Важное достижение одобрения сегодня нами единого символа консультативного встречи. Выражаем готовность провести очередную консультативную встречу в следующем году в Таджикистане. В завершение хотел бы подчеркнуть, что Республика Таджикистан была и остается твердым сторонником широкого регионального сотрудничества.
Поскольку наша встреча проходит накануне значимого для всех нас события, 30-й годовщине независимости наших государств, хочу поздравить вас, уважаемые коллеги, с этим знаменательным событием. Также я хотел бы еще раз поблагодарить президента Туркменистана, уважаемого Гурбангулия Меликулича Бердимухамедова, за организацию нашей консультативной встречи на высоком уровне, за традиционный радушный прием и гостеприимство. Благодарю за внимание. Благодарю вас, имам Али Шариевич, за ваше глубокое и содержательное выступление. Я предоставляю слово для выступления президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву. Пожалуйста. Большое спасибо, уважаемый Гурбангулий Меликулич, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи. Прежде всего, я хочу выразить искреннюю благодарность уважаемому президенту Туркменистана Гурбангулию Меликуличу и братскому туркменскому народу за традиционное теплое гостеприимство и отличную организацию нашего саммита на прекрасной Авазе. Конечно, рад видеть в этом зале моих уважаемых коллег. Приветствую участие в мероприятии высокого представителя Организации Объединенных Наций госпожи Натальи Герман. Благодаря нашим общим политической нашей воле и совместным усилиям сегодня наш регион становится пространством добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития. Формирование здесь новой политической атмосферы трудно переоценить роль консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Наши регулярные встречи на высшем уровне позволяют в полной мере реализовать уникальный потенциал нашего региона. Считаем актуальной и востребованной та повестка дня, которую предложили нам туркменские друзья. И я хочу еще раз выразить свою поддержку тем предложениям Гурбангулия Меликулича о создании делового совета. Это очень необходимо, потому что назрела необходимость создания делового совета. И особенно, я думаю, мы должны в нашей дорожной карте, о которой мы сказали, особенно выделить создание Центральноазиатского центра, международного центра по вирусологии, эпидемиологии и бактериологии. Она сегодня жизнь требует, если мы этот центр на самом деле быстрее создадим, нам будет легче решать те вопросы, которые сегодня перед нами вызвала пандемия, и она явно показала, что этого нам не хватает. В свою очередь хотел бы высказать видение и предложение Узбекистана. Первое. Сегодняшние реалии требуют от нас решительных шагов для формирования новой модели экономического сотрудничества в Центральной Азии. Важно выявлять новые точки роста, новые драйверы нашего развития на долгосрочную нашу перспективу. Необходимо наращивать внутрирегиональную торговлю, о которой мы уже сейчас сказали. В целях перехода к полноценному режиму свободной торговли важно уже устранять имеющие барьеры, о которых мы все вместе с вами знаем. За счет развития промышленной кооперации, инноваций и цифровых технологий мы можем создать длинные цепочки добавленной стоимости. Для этого следует поощрять прямые бизнес-контакты между предпринимателями и регионами наших стран, регулярно проводить инвестиционные, экономические форумы и промышленные выставки. Я думаю, сегодняшняя инициатива туркменских наших друзей о проведении экономического форума и выставки, она обязательно даст свои результаты. С учетом озвученных моими уважаемыми коллегами, сейчас все предложения, которые, они все актуальные, инициативы и предложения в этой сфере торговли и инвестиций, считаю, что настало время для принятия в консультативном совете соглашений об общих направлениях регионального торгово-экономического сотрудничества. Второе. В наших общих стратегических интересах необходимо эффективно задействовать транспортно-транзитный потенциал региона. Мы глубоко убеждены, что разветвленная и интегрированная транспортная система наших стран способна стать ключевым транзитным хабом на Евразийском континенте.
В этой связи выступаем за наиболее полную загрузку действующих транспортных коридоров и инфраструктуру, в том числе портов Каспийского моря. И со стороны Туркменистана и Казахстана мы считаем, что это назрело необходимо. Но если мы будем, на самом деле, Гурбангулы Меликулич остановился, что мы будем создавать все условия, тарифы и так далее. Если мы будем загружать этих портов Каспийского моря, я думаю, что и крупных трансграничных логистических центров результат будет очень серьезный. Кроме того, в будущем рассчитываем использовать возможности трансафганского коридора Термес, Мазари-Шариф, Кабул, Пешавар, автомобильные и железные дороги Китай, Кыргызстан и Узбекистан. Также считаем важным возобновить с соблюдением санитарных требований полноценное транспортное сообщение между нашими странами. Третье. Как уже отмечалось моими коллегами, вопросы энергетической безопасности региона с учетом роста национальных экономик и численности населения приобретают еще большую актуальность. В этой связи считаем необходимым продолжить усилия по расширению взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере, уделив особое внимание внедрению зеленой энергетики и энергоэффективных технологий. Предлагаем для этого активизировать деятельность Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии, расширить ее мандат и полномочия. Сегодня она существует, но мандата нет и полномочия не такие, которые вообще это существовало раньше. И я также предлагаю, что нам нужно повысить уровень представительства наших стран в этом координационно-электроэнергетическом совете. Четвертое. В условиях пандемии обострились проблемы обеспечения населения продовольственными товарами. В отдельных регионах мира наблюдается рост цен и нехватка основных продуктов питания. Поддерживаю инициативу о проведении регулярных встреч министров сельского хозяйства наших стран. В повестку их, я думаю, первого заседания предлагаем включить вопрос о внедрении региональной системы мониторинга продовольственной безопасности. Это позволит определить конкретные направления и совместные программы по увеличению производства продуктов питания и контроля за их качеством, и включая поставки на мировые рынки. Пятое. К сожалению, пандемия все еще наносит серьезный урон здоровью населения и негативно отражается на наших экономиках. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения мы будем это ощущать, ее последствия и в ближайшие годы. Все это требует от нас тесного регионального сотрудничества и взаимной поддержки. И за это я очень поддерживаю создание Центральноазиатского международного центра. Он необходим. В этих целях предлагаю запустить единую информационную систему по признанию результатов тестирования и сертификатов вакцинации, расширить обмен опытом в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, подготовки медицинских работников, наладить между нашими странами научное сотрудничество в сфере фармакологии и кооперацию в производстве жизненно важных лекарственных препаратов. Шестое. В центре нашего внимания всегда находятся экологические проблемы региона. Необходимо расширить масштабы сотрудничества, принять все возможные меры по смягчению последствий катастрофы Аральского моря. Выступаем также за разработку региональной программы «Зеленая повестка» для Центральной Азии, которая способствовала бы адаптации наших стран к климатическим изменениям, а также более широкому внедрению ресурсно-сберегающих технологий. Уважаемые главы делегации, говоря о перспективах наших созидательных планов, мы не можем не учитывать афганский фактор. Безопасность и устойчивое развитие всего нашего региона во многом зависит от политического урегулирования в соседнем Афганистане. Наше видение мирного процесса заключается в полном прекращении огня и насилия, достижении взаимоприемлемых компромиссов на основе переговоров. В целях восстановления разрушенной экономики страны будем продвигать реализацию крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов. Продолжим оказывать
посильную гуманитарную помощь дружественному афганскому народу. Уважаемые коллеги, за последние годы нам удалось добиться серьезных продвижек в укреплении регионального сотрудничества с Центральной Азией. Это позволяет ставить практическую плоскость задачи нового порядка установления более тесных связей с другими регионами мира. Востребованность такого подхода хорошо продемонстрировали итоги прошедшей недавно в Ташкенте международной конференции по региональной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Я еще раз, пользуясь случаем, хотел бы вновь поблагодарить вас за поддержку нашего форума. Уверен, что общими усилиями мы обеспечим принятие специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между двумя регионами. Рассчитываем на поддержку и активное участие в этом вопросе регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Дорогие друзья, мы все осознаем, какую важную роль в развитии наших стран играет молодежь, которая составляет большинство населения в регионе. Сегодня, когда во всем мире продолжается борьба за умы и сердца молодого поколения, нам необходимо воспитывать нашу молодежь, от которой зависит будущее Центральной Азии, в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей. В этих целях предлагаем провести в следующем году в Узбекистане форум молодежи Центральной Азии, что станет значимым шагом к формированию платформы для укрепления доверия и дружбы между нашими странами. Организация подобной диалоговой площадки будет способствовать сохранению, приумножению и передаче следующим поколениям высоких нравственных ценностей и богатейшего духовно-нравственного наследия наших народов. Другим важным фактором укрепления братских отношений наших народов является развитие культурно-гуманитарных связей. Сегодня все более востребованным становится проведение фестивалей, дней культуры и кино, а также совместное издание книг, посвященных культурному наследию Центральной Азии. Поддерживаем инициативы наших туркменских друзей, организация сегодня совместного гала-концерта и фестиваля национальной кухни, делового форума и промышленной выставки. Было бы хорошо, если проведение таких мероприятий стало бы доброй традицией у всех у нас. Это ваше начинание, мы должны во всех уже предыдущих проводить вот это. Это очень сближает наши народы и обогащает, когда мы сохраняем нашу культуру, традиции, обычаи. Это, знаете, для большой поддержки и большое восприятие народами наших стран вот этих мероприятий. Еще одним действенным фактором, способствующим сближению наших народов, является внутрирегиональный туризм. Предлагаем поручить нашим правительствам приступить к практической реализации совместной программе «Один тур, весь регион» с охватом всего сектора туристических направлений. Уважаемые участники встречи, сегодняшний саммит, как вы уже все отметили, проходит в преддверии знаменательных событий 30-летия независимости наших государств, что придает ему особую значимость. Это были непростые годы для всех нас, эти 30 лет. Главный вывод, мы об этом уже убедились, и наша встреча это убеждает еще и еще раз, только вместе, сообща, поддерживая друг друга, мы можем добиться эффективного решения стоящих перед нами проблем, обеспечить устойчивое развитие региона и повышение благосостояния наших народов. Альтернативы этому нет. Важно придать устойчивый, необратимый характер процессам регионального сотрудничества, в большой степени задействовать ресурс народной дипломатии, вовлекать парламенты и медиа-сферу. Приветствуем дальнейшее развитие диалога женщин стран Центральной Азии и расширение контактов по достижению глобальных целей в области гендерного равенства. Учитывая возрастающую роль парламентаризма, предлагаем также провести в Ташкенте региональный парламентский форум. Считаем важным принять по итогам саммита совместное заявление, которое закрепит нашу общую позицию по ключевым вопросам нашего сотрудничества. Уверен, что результаты консультативного встреч, организованные на таком высоком уровне по инициативе президента Туркменистана, уважаемого Гурбангуля Меликулевича, станут достойным вкладом в дело дальнейшего укрепления
многопланового партнерства братских народов Центральной Азии. Благодарю за внимание. Благодарю вас, уважаемый Шавкат Мирамонович, за ваше содержательное выступление. Уважаемые коллеги, продолжая консультативную встречу, разрешите предоставить слово для выступления специальному представителю Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главе регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии госпоже Наталье Герман. Пожалуйста. Благодарю вас, уважаемый Гурбангулы Мелигулевич Бердымухамедов, уважаемые главы государств, ваше превосходительство, Касым Жомарт Кемелевич Токаев, Садыр Нургажоевич Жапаров, Эмомали Шарипович Рахмон, Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Позвольте мне выразить глубокую благодарность уважаемому президенту Гурбангулы Мелигулевичу, а также всем вам, ваше превосходительство, за приглашение и возможность выступить на 3-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Прежде чем я продолжу выступление, позвольте мне заверить вас, что регион Центральной Азии особенно близок к сердцу генерального секретаря ООН, господину Антонио Гутеррешу. Он приветствует сегодняшнюю встречу, которая является подтверждением позитивной, необратимой тенденции в региональном сотрудничестве и желает вам успешной и продуктивной работы. Ваше превосходительство, за 30 лет поступательного развития государства Центральной Азии, благодаря воле народов и мудрости своих руководителей, достигли колоссальных успехов в укреплении государственности, экономическом развитии, в повышении уровня жизни населения. Центральная Азия также вносит свой весомый вклад в противодействие глобальным вызовам, которые влияют на весь мир. В последние годы возникло несколько новых тенденций, вызывающих все большую озабоченность. Излагая свои приоритеты на ближайший период, генеральный секретарь указал на 10 вопросов первостепенной важности, требующих безотлагательных решений. Во главе этого списка противодействие пандемии COVID-19, которая нанесла ущерб системам здравоохранения, экономике, жизни людей во всем мире, в том числе и в нашем регионе Центральной Азии. Я приветствую сотрудничество в этом вопросе между государствами Центральной Азии и выражаю признательность за гуманитарную поддержку и солидарность между вашими странами, а также соседями по региону, которую вы продолжаете оказывать в это непростое время. Следующим приоритетом, подчеркнутым генеральным секретарем, является сотрудничество с целью обеспечения устойчивого восстановления экономики в соответствии с повесткой дня в области устойчивого развития до 2030 года. При этом мы также должны принять меры по борьбе с изменением климата или, как говорит генеральный секретарь, жить в мире с природой. Страны Центральной Азии уже проделали огромную совместную работу для решения таких проблем, как высыхание Аральского моря, таяние ледников и пагубное влияние урановых хвостохранилищ. Решая эти насущные задачи, мы не должны упускать из виду такие цели, как искоренение нищеты и неравенства, верховенство прав человека во всей нашей деятельности и необходимость достижения гендерного равенства. Уважаемые главы государств, устранение геополитических разногласий и укрепление усилий по упрочению мира, содействие ядерному разоружению, нераспространению химического и ядерного оружия, а также использование цифровых технологий для всеобщего блага, также являются ключевыми пунктами приоритетов Генерального секретаря. И позвольте мне заверить вас, что Организация Объединенных Наций готова всецело поддержать ваши усилия в этих направлениях, которые, как известно, всецело совпадают с национальными приоритетами государств Центральной Азии. Ваше превосходительство, позвольте мне теперь перейти к сотрудничеству между вашими правительствами и региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, который я имею честь возглавлять. Мы с большим удовлетворением наблюдаем за решительными шагами государств
по укреплению и расширению регионального сотрудничества. Консультативные встречи глав государств региона являются символом этой тенденции. Я хочу подчеркнуть, что приоритеты, определенные в вашем совместном заявлении, принятом на прошлой встрече в Ташкенте в ноябре 2019 года, служат руководством для нашей работы по вопросам, имеющим отношение к мандату Центра, в том числе в отношении борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, достижения мира в соседнем Афганистане, решения проблем изменения климата и усиления роли женщин и молодежи в наших обществах. В тесном сотрудничестве с контртеррористическим управлением ООН региональный центр продолжает поддерживать ваши инициативы по выполнению глобальной контртеррористической стратегии ООН посредством проекта по поддержке стран Центральной Азии в реализации совместного плана действий, принятого в Ашхабаде в 2011 году. Центром было проведено значительное количество мероприятий, направленных на наращивание потенциала государств Центральной Азии в таких областях, как противодействие финансированию терроризма, устранение условий, способствующих распространению экстремизма и терроризма, и учитывая новые вызовы, включающие растущее значение кибербезопасности и возвращение иностранных боевиков-террористов и членов их семей, мы в консультации с вашими правительствами инициировали обзор текущего совместного плана действий. Обновленный план предполагается одобрить на министерской встрече в ноябре этого года в Ташкенте. Ваше превосходительство, ухудшение ситуации в Афганистане в последнее время вызывает глубокую озабоченность. Региональный центр поддерживает контакты между Центральной Азией и Афганистаном, направленные на расширение сотрудничества и взаимосвязанности в регионе. Совсем недавно, 7 июля, мы в партнерстве с Министерством иностранных дел Афганистана и Туркменистана провели онлайн-встречу министров иностранных дел государств Центральной Азии и Афганистана. Встреча была направлена на поддержку разработки согласованных региональных и международных мер реагирования на вызовы, связанные с ситуацией в Афганистане. Позвольте мне также подчеркнуть, что мы и дальше будем привлекать афганских представителей ко всем аспектам своей деятельности с целью дальнейшего укрепления региональных связей и доверия, а также для содействия повышению потенциала афганских коллег. И в данном контексте чрезвычайно важны итоги недавно прошедшей в Ташкенте международной конференции по взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, организованной по инициативе уважаемого президента Узбекистана. Позвольте мне также выделить результаты недавно прошедшей министерской встречи контактной группы Шанхайской организации сотрудничества по Афганистану, прошедшей в Душанбе по инициативе уважаемого президента Таджикистана. Поддержка усилий и предложений государств по управлению трансграничными водными ресурсами, аспекты, связанные с изменением климата, продолжают оставаться весьма актуальными. Мероприятия по наращиванию потенциала, встречи экспертов, региональные консультации организовываются на регулярной основе. И в этой связи я бы хотела поприветствовать прозвучавшие сегодня проявление политической воли к углублению регионального сотрудничества в вашей сфере. Для нас это также является очень важным политическим направлением по продолжению совместной деятельности. Уважаемые главы государств, в ответ на ваш призыв об осуществлении региональной молодежной политики, отраженной в совместном коммюнике, принятой по результатам консультативной встречи в ноябре 2019 года, региональный центр запустил молодежную инициативу Академию превентивной дипломатии. За молодежью, составляющей более 50% населения региона, будущее. Понимание их надежд имеет решающее значение для долгосрочного мира, для развития в Центральной Азии. В рамках этой платформы мы также организуем диалог между правительствами и молодежью во время ежегодных встреч заместителей министров иностранных дел Центральной Азии и Афганистана. Я также благодарю вас за прозвучавшие сегодня инициативы по наращиванию и использованию потенциала молодого поколения в регионе. Ваше превосходительство, женщины несут на себя основной груз последствий пандемии, поэтому для нас очень важна инициатива группы высокопоставленных женщин, поддержанная Центром совместно с ПРООН по созданию в декабре прошлого года региональной платформы диалога женщин Центральной Азии.
Ее главной целью является поддержка женщин региона в достижении более заметной социально-экономической и политической роли, а также предоставление им возможности большего влияния на трансформационные изменения в своих сообществах. Позвольте поблагодарить уважаемого президента Туркменистана Гурбангулы Мелигулиевича Бердымухамедова за инициативу проведения форума одновременно с консультативной встречей, а также всех вас, ваше превосходительство, за поддержку этой прекрасной инициативы. Я также выражаю признательность уважаемому президенту Узбекистана Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву за выделение поддержки региональному форуму женщин в качестве одного из приоритетов работы Узбекистана в Совете ООН по правам человека. Сегодняшний форум женщин, я абсолютно уверена, внесет достойный вклад в осуществление всех ваших лидерских инициатив. Ваше превосходительство, наконец, позвольте мне обратить ваше внимание, еще раз подчеркнуть то значение, которое Совет Безопасности Организации Объединенных Наций придает региональному сотрудничеству в Центральной Азии. Во время моего недавнего брифинга в Совете Безопасности 26 июля члены Совета Безопасности заявили о своей твердой поддержке деятельности Центра и усилении стран региона по укреплению сотрудничества в решении проблем, представляющих общий интерес. Это меры по борьбе с терроризмом, предотвращение экстремизма, незаконного оборота наркотиков, совместное управление природными ресурсами и продвижение глобальных повесток «Молодежь, миробезопасность» и «Женщины, миробезопасность». Государства, члены Совета Безопасности особенно отметили роль стран региона в достижении прочного мира в Афганистане. Нынешняя консультативная встреча глав государств видится Совету Безопасности ООН как решающий шаг на пути к дальнейшему укреплению тенденции регионального сотрудничества и солидарности. Символично, что она проходит в год, который по инициативе Туркменистана и при поддержке всех государств Центральной Азии был признан Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. Ваше превосходительство, разрешите мне подтвердить готовность Организации Объединенных Наций и регионального центра, в частности, всецело поддерживать стратегические направления развития региона и решения, которые будут приняты по результатам сегодняшней встречи. Я также благодарю вас за прозвучавшие инициативы об углублении и расширении партнерства с Организацией Объединенных Наций. От имени Организации Объединенных Наций позвольте выразить вам искренние поздравления в связи с предстоящим празднованием 30-летия независимости государств Центральной Азии, пожелать вам успехов и выдающихся достижений, а также мира и процветания народам ваших государств. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, уважаемая госпожа Герман, за ваше содержательное выступление. Уважаемые главы государств, уважаемые участники, мы завершаем работу консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Сегодня состоялся заинтересованный, конструктивный, обстоятельный обмен мнениями. Было высказано много очень полезных и содержательных предложений. Все они пойдут в актив нашего последующего взаимодействия, формируя единую смысловую платформу для дальнейших предметных шагов. Красной нитью в ходе нашего заседания проходила мысль о необходимости последовательно и неуклонно укреплять дружбу и сотрудничество 5 братских государств и народов, беречь и сохранять наше единство, добрососедство, не боюсь этого слова, родство и неразрывность наших исторических судеб. В современном мире такие понятия имеют особенную ценность. Следование им помогает вместе добиваться крупных успехов и побед, преодолевать трудности, поддерживать друг друга, лучше видеть и верно определять свою роль и место в системе глобальных координат. Нынешняя встреча убедительно подтвердила политическую волю, стремление и решимость наших государств и их руководителей идти руку об руку по этому пути, сообща добиваться зримых
результатов. Нет сомнений, что это отвечает подлинным интересам казахского, кыргызского, таджикского, туркменского и узбекского народов, укрепляет их веру в достижение всех поставленных целей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить специального представителя, генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главу регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, госпожу Наталью Герман за участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии и пожелать ей больших успехов в ее ответственной деятельности. Я выражаю признательность главам государств и членам делегации за плодотворную работу. Благодарю за внимание. Merkezi Aziya döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duguşynyň jemleri boýunça bir näçe çözgütler kabul edildi we olary üstünlikli durumça geçirmegiň ugurlary kesgitlenildi. Soňra dawaralar Awada Kongressler Merkeziniň uly zalyna dowam etdi. Şuňur hormatlanan belent mertebeli prezidentimiz, hormatly mihmanlar, hanymlar we jenaplar. Şuň Hadar deňdiniň sapaly kenaryna Awada milli siýasatçylyk dowlugyny Merkezi Aziya döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşu geçirilýär. Bu halkara çäreň üstünlikli geçirmegi biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli urlar boýunça özara hyzmatdaşlyklar hasa berkitmek, dostlugyny gatnaşyklar ösdürmekde mühim ähmiýeti ýedir. Goý dostlugyny gatnaşyklary ebedi bolsun. Уважаемые участники торжества, дорогие гости, дамы и господа! Сегодня на солнечном берегу Каспийского моря в национальной туристической зоне Аваза проходит консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Успешное проведение столь важного мероприятия, несомненно, послужит укреплению доверия, дружбы и всесторонних отношений. Пусть длится на века добрососедские, братские отношения между нашими странами. Kadirli mihmanlar, hanımlar ve jenaplar. Häzir çykyş etmek üçin onun alhedretleri Türkmenistanyň çuňur hormatlanan belent mertebeli prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowa çuňur hormat bilen söz berilýär. Дамы и господа, слово предоставляется его превосходительству президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Уважаемые главы государств, уважаемые члены делегаций, уважаемые гости, дамы и господа. Прежде всего, позвольте еще раз поблагодарить всех вас за участие в сегодняшнем мероприятии, конструктивный и деловой настрой, обеспечивающий его успех и высокую результативность. Только что завершилась консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в ходе которой руководители 5 братских стран в доверительной и доброжелательной атмосфере обсудили важнейшие актуальные задачи регионального сотрудничества, обменялись мнениями по насущным темам международного развития. Должен сказать, что по всем вопросам был достигнут высокий уровень взаимопонимания, готовности сообща двигаться к достижению поставленных масштабных целей. И я бы хотел еще раз выразить самую искреннюю признательность
уважаемому президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, уважаемому президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожаевичу Жапарову, уважаемому президенту Республики Таджикистан Эмомали Шариповичу Рахмону, уважаемому президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирамончу Мирзёю за то, что приняли приглашение собраться в Туркменистане на эту важнейшую встречу, за бесценный вклад каждого из них в дело укрепления нашего сотрудничества. Сегодня мы уделили большое внимание дальнейшей активизации нашего взаимодействия по ключевым направлениям. И были достигнуты договоренности политико-дипломатической области, направленные на сохранение и упрочение долгосрочной региональной стабильности и безопасности. И в этой связи была определена необходимость дать старт регулярным пятисторонним контактам между министрами иностранных дел для выработки своевременных и эффективных совместных шагов. Наши страны подтвердили свою готовность к оказанию практического содействия Афганистану в укреплении его государственности, восстановлении социально-экономической сферы, вовлечения в современное мирохозяйственные связи через полноценное участие афганской стороны в долгосрочных инфраструктурных проектах. Особый упор и в ходе встречи был сделан на активизацию сотрудничества в области энергетики, транспорта и коммуникаций, промышленной кооперации, торговли. И со стороны участников заседания были высказаны конкретные предложения о поставках в страны региона природного газа, электроэнергии, сооружения и в связи с этим дополнительных трубопроводных маршрутов и линий электропередачи. В сфере транспорта и коммуникаций мы договорились об оптимизации и более эффективном совместном использовании существующих, а также и создании новых трансконтинентальных транспортных маршрутов и коридоров по линиям Центральной Азии, Каспийско-Черноморский регион, Центральная Азия и Ближний Восток. Были и достигнуты договоренности и приняты конкретные решения об увеличении и качественной диверсификации взаимного товарооборота и промышленной кооперации. Я думаю, что выскажу общее мнение о том, что наша встреча была в высшей степени плодотворной и результативной. Достигнутые на ней договоренности знаменуют собой новый большой этап в сотрудничестве и эффективном партнерском взаимодействии государств Центральной Азии на долгосрочную перспективу. В этом заслуга всех присутствующих руководителей, членов делегаций и экспертов, готовящих эту встречу. И, пользуясь случаем, хотел бы выразить им большую признательность. Дорогие друзья, мы собрались в этом зале для участия в весьма ответственной и торжественной церемонии. Хотел бы проинформировать вас, что сегодня главами государств принято единодушное решение о награждении Эмомали Шариповича Рахмона, президента Республики Таджикистан, почетным знаком глав государств
Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества между государствами Центральной Азии, укрепление мира и безопасности в регионе, продвижение совместных интересов и инициатив стран региона в международном сообществе. Это поистине заслуженная награда президента Республики Таджикистан Эмомали Шариповича Рахмона. Он, обладая и большим политическим и жизненным опытом, в течение многих лет руководит страной, делает все необходимое для обеспечения поступательного и стабильного развития своего государства, достижения высокого уровня жизни таджикского народа и его благополучия. Одновременно Эмомали Шарипович Рахмон и вносит свой огромный вклад и в развитие традиционно дружественных, братских отношений между всеми государствами Центральной Азии. На международной политической арене президента Республики Таджикистан знает как видного государственного деятеля, активно участвующего в решении актуальных вопросов современности. Я искренне поздравляю вас, уважаемый Эмомали Шарипович, с этой наградой и желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов в вашей государственной и международной деятельности. А народу Республики Таджикистан мира, счастья и благополучия. Позвольте, Эмомали Шарипович, вручить вам эту высокую награду. Уважаемый Гурбангулы Миракулевич, уважаемые главы государств, дамы и господа, прежде всего хотел бы еще раз выразить глубокую признательность президенту Туркменистана, уважаемому Гурбангулы Миракулевичу Бердымухамедову, за высокий уровень организации очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Мы высоко оцениваем большие усилия наших туркменских братьев по проведению серии мероприятий, качественно обогативших содержательную часть консультативной встречи. Присутствие сегодня всех лидеров государств Центральной Азии, прекрасной туристической зоны Аваза, демонстрирует наш общий настрой и твердую решимость к тесному сотрудничеству по всем жизненно важным вопросам нашего региона. Я хотел бы искренне поблагодарить моих дорогих коллег, лидеров стран региона, за решение присвоить мне первый почетный знак глав государств Центральной Азии. Рассматривая это как проявление вашего
уважение не только ко мне лично, но и к славному таджикскому народу. Запущенному в рамках Центральной Азии механизму консультативных встреч наши государства имеют возможность обсуждать и находить общие точки по целому комплексу вопросов от проблематики безопасности до экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Каждая наша встреча подтверждает, что страны Центральной Азии полны решимости последовательно достигать обозначенные цели. А цели эти были и остаются неизменными, понятными и простыми. Это мир, стабильность и устойчивое развитие всех стран региона. Еще раз выражаю признательность моим уважаемым коллегам за высокую оценку моих скромных усилий. Ваше сегодняшнее решение обязывает меня прилагать еще больше усилий для дальнейшего развития отношений дружбы и созидательного сотрудничества между нашими странами и народами. Большое спасибо. Желаю всем вам доброго здоровья и новых успехов, а народам наших стран мира, благополучия и процветания. Еще раз большое спасибо. Hurmatly mehmanlar, hanımlar we jenaplar. Şunun bilen tiylegleş tabara tamamlanýar. Biz sizin ähliňizde berk jan taglyk, uzak ömür alyp barýan giň gerimli işleriňizde uly üstünlikleň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Türkmenistan döwletimiz bilen dünýä döwletleriniň arasynda dost sogonly gatnaşyklary hemişe gulläp etsin. Дамы и господа, уважаемые участники торжества, перед завершением церемонии мы от всей души желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания. Пусть будет крепкая дружба между братскими странами. Всего вам самого доброго! Millet programmasynyň ösüş maksatnamasynyň Ýewropa we garaşy döwletleriň arkaşygyna agda döwletler boýunça Sewitleýin idarasynyň ýol başlary gatnaşdylar. Doşuk berkarar mehmanhanasyna geçirildi. Ol ýerde mehmanlar Amal Haşam Sulgutynyň eserleriniň sergisi bilen tanışdylar. Sonra forma gatnaşyjylaryň doşuň resmi nişanynyň öňüne bilelikde surata düşmek dawarasy geçirildi. Dawarala açylışda ýygnananlar Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň ýüzlenmesini uly üns bilen diňlediler. Zeynalanyň dialogy Birleşen Milletler Guramasynyň gollaw bermegini Gazagystan Respublikasynyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň hemde Özbekistan Respublikasynyň wekilleri tarapyndan Merkezi Aziýanyň taryhyna döredilen ilkinji dözümdir. Sewitiň döwlet başçylarynyň Abadadaky konsultasiw duşugy bilen bir günde geçirilmegi köp orly forumyň derejesini aýratyn artdyrdy. Dialogyň baş maksady döwletleri hyzmatdaşlygyny potolandyrmakda, durmuş ykdysady, medeni hemde ilmi gatnaşyklary ösürmekde, saglyk goraýşy ulgamawatyna gatnaşyklary ösürmekde denanlyň orunyny potolandyrmakdyr. Gün tertibine denanlyň döwlet we jemgyýetçilik işlerine gatnaşmagy, özgörtmelere şol sany gender deňligini öpçün etmek, olaň hukuklary we bähitlerini goramak babatyna meseleler girdildi. Ýurdumyzda bu forumyň geçirilmegi, beýtarap Türkmenistanyň halkara derejetindäki awraýynyň barha artýan onyň nowatdaky aýdyň suwtanmasyr. Arkada prezidentimiň başçylygyna ýurdumyz dünýäň gazaklanma bildirgen ýurtlary, awraýly guramalary ilkinji nowatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen idaralar hemde düzümleri bilen netijeli gatnaşyklary işçiň ösürge. Гендерное равенство в сфере государственного управления находит свое отражение в назначении женщин на должности на местном и государственном уровнях.
Женщины нашей страны широко представлены в обеих палатах парламента Милли Кеңеша Туркменистана. В конце прошлого года Туркменистан принял второй национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2021-2025 годы. В этом плане учитывается социально-экономическое последствие глобальной пандемии для женщин и девочек и намечаются меры по обеспечению того, чтобы никто не остался позади. 20 апреля сего года Туркменистан был избран на членство Исполнительного комитета Бюро ООН по координации гуманитарных вопросов, гендерному равенству и правам женщин на период 2022-2024 годы. Мы воспринимаем это решение авторитетной структуры ООН как прекрасное достижение успешно реализуемой гуманной политикой главы государства по обеспечению всеобщего равенства и возможностей. Хочу отметить, что благодаря дальновидной политике уважаемого президента Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане последовательно создаются все условия для развития малого и среднего предпринимательства, где с большим интересом и воодушевлением занимаются женщины нашей страны. Под руководством главы государства во всех уголках страны построены центры по охране здоровья матери и ребенка, оснащенные суперсовременным медицинским оборудованием. Правительство Туркменистана в своей политике обеспечения устойчивого социально-экономического развития все большее значение придает вопросам матери и детей и выполнению обязательств, включенных в международные договоры, участником которых является Туркменистан. В частности, создана прочная правовая база, регулирующая реализацию прав матери и ребенка. Merkez Aziýanyň dinanlarynyň dialogy dinanlar parahatçylyk we howpsuzlyk ählimomy gün tertibiniň 2030-njy ýyla çelli döwrüçin durnukly ötüş wawatyna gün tertibiniň ählimomy maksadlara ýetmek boýunça 10 ýyllyk hereketleň Pekin jarnamasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň howunarlygyna işlenip taýýarlandan beýleki kadryň çäklerdäki wezipeleri mundan beýlekde işeňleşdirme uğrunaky netijeli ädim bolmagy gönükdirlenir. Olarda gender deňligini üçin etmekdiň bir esasy adam hukuklarynyň biri bolman, eýsem rowaçlygyň hemde durnuklygyň zerur şerti hökmüne bellendenler. Şunuň bilen baglykda dialogyň jemleri Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünlämesine hemde sebitin halklarynyň köp asyrlyk dostlyk gatnaşyklarynyň medeni umumlygyň hemde hoş niýetli goňşuçylygyň ruhyna laýyklykda häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň uzak möhletlerini çözgüdüni işläp taýýarlamagy gönükdirlenir. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ýöreýeti wekili Birleşen Milletler Guramasynyň Merkez Aziýa üçin öňüňalýy diplomatiýat boýunça Sebit merkeziniň başçysyny Natalia German bu forumyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň eglan eden halkara parahatçylyk we ananşmak ýylyna geçirilmeniň wajyp ähmiýetini bellädi. Для Организации Объединенных Наций стало большой честью всецело поддержать вашу платформу и способствовать ее становлению. Политическая воля всех без исключения участниц диалога ваших превосходительств сделала эту инициативу функциональным и востребованным региональным ресурсом. Символично, что диалог начал свою деятельность именно в тот год, когда все государства Центральной Азии отмечают свое 30-летие независимости, и который по инициативе Туркменистана и при поддержке всех государств региона был признан Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Международным годом мира и доверия. Только что зачитанное обращение глав государств Центральной Азии к участницам диалога имеет очень важное политическое значение. Это говорит о том, что лидеры стран Центральной Азии придают особую важность реализации политики, направленной на достижение гендерного равенства, на обеспечение полноправного участия женщин в политической, общественной и экономической жизни общества. Я хочу еще раз подчеркнуть уникальность нашей платформы. Наш диалог должен и будет активно работать с молодым поколением.
Опыт диалога, безусловно, полезен и для других регионов. Сегодняшняя встреча – это повод для гордости, но она также накладывает новые обязательства. Я уверена, что нам совместно удастся реализовать огромный потенциал этой инициативы, покорить все вершины. Özbekistan Respublikasynyň Uly Mejlisiniň Senatynyň başlygy, Merkez Aziýanyň dinanlarynyň dialogunyň başlygy Tanzila Narbaýewa da ýygnananlara ýüzlenip, forumyň pikir alşmalar üçin netijeli meýdançadan atady. Ol gender deňligini öpçün etmek arkaly parahatçylygy hem-de hukuksyzlygy pogtalandyrmaga bitegi çemeleşmeleri işläp düzmäge ýardam eder. Сегодняшний форум предоставляет собой особую значимость и выводит деятельность диалога на качественно новый уровень, поскольку мы впервые в очном формате и в полном составе лично собрались на полях консультативной встречи глав государств Центральной Азии в прекрасной туристической зоне Аваза. Это является признанием и поддержкой на самом высоком уровне стремлений женщин стран Центральной Азии играть активную роль в продвижении политических, социально-экономических и культурно-гуманитарных процессах, способствовать тем самым устойчивому развитию, обеспечению мира и стабильности в регионе и в целях поддержки усилий глав государств Центральной Азии в этом направлении. В этом мы еще раз убедились только сейчас, с большим вниманием заслушав обращение глав государств Центральной Азии к нам, женщинам-руководителям. Принимая декларацию форума, мы имеем сегодня уникальную возможность довести до глав государств Центральной Азии и широкой общественности нашу решимость внести вклад в совместное решение региональных и глобальных вопросов, подтвердить нашу поддержку усилиям по укреплению многопланового регионального сотрудничества, наше общее видение и пожелания по вопросам расширения прав и возможностей наших женщин. Пользуясь этой возможностью, хотелось бы выразить искренние слова благодарности президенту Туркменистана, уважаемому Гурбангулы Маликулуевичу Бердумухамедову, за приглашение в прекрасную туристическую зону Аваза. В этом году, уважаемые коллеги, исполняется 30 лет с момента обретения независимости государствами Центральной Азии. Огромная работа также проведена в области обеспечения гендерного равенства путем создания и укрепления законодательных и институциональных основ и развития международного сотрудничества. Надеюсь, что наш сегодняшний форум принесет большую пользу всем нам, каждой стране в отдельности и всем нам в общем. Sonra Birleşen Milletler Ugrumasynyň baş sekretärining kömekçisi, Birleşen Milletler Ugrumasynyň ötüş maksatnamasynyň dolanyrjysynyň kömekçisi, Ýewropa we garaşda döwletleriň arkalaşygy ýurtlar üçin Birleşen Milletler Ugrumasynyň ötüş maksatnamasynyň Tebit bürosynyň direktori Mirganis Palyarich Egar video aratnaş arkaly ýygnananlara ýüzlendi. Я хочу выразить благодарность Туркменистану за гостеприимство, а также председательствующей и участницам группы женщин стран Центральной Азии за организацию этой встречи. Пользуясь случаем, я хочу поздравить страны-участницы с наступающей 30-й годовщиной независимости и заверить в поддержке ПРООН в реализации национальных приоритетов и реформ. 8 месяцев тому назад, когда мы запускали данную платформу, мы не могли представить, насколько она станет успешной. Сегодня, в первую очередь, я хочу выразить благодарность вам всем. Сегодня я рада объявить, что новый стратегический план ПРООН, который будет представлен для утверждения исполкомом в сентябре, включает в себя отдельную цель по гендеру. Это значит, что для ПРООН гендерное равенство остается в центре всех усилий как акселератор повестки дня для устойчивого развития на период до 30 года. Мы планируем масштабные инвестиции в гендерную статистику и аналитику, используя потенциал управления ПРООН по подготовке докладов о развитии человеческого потенциала и в партнерстве со структурой ООН «Женщины». В заключение я хотела бы еще раз заверить вас в приверженности ПРООН работе со всеми международными национальными партнерами для обеспечения того, чтобы женщины никогда не оставались в стороне. Спасибо. Thank you.
Forumun dabaralı bölümü tamamlanandan soň plenar mejlis geçirildi. Onu Merkez Aziýada gender deňligini ilerletmegiň meselelerine garaldy. Soňky 10 ýylyň dowamyny ýurtda gender deňligini üpçün etmekde we denanlyň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmekde epesli ösüş gazanyldy. Qazaqstan Respublikasynyň parlamentiniň mejlisiniň halkary işleri, Gorunma goý howpsuzlyk boýunça komitetiniň başlygy Aýgul Kuspa öz çykyşynda mikromatiýada halkary gatnaşyklaryny ösdürmekde denanlyň ornuny kesgitledi. Позвольте мне прежде всего выразить глубокую признательность руководству Туркменистана за возможность моего участия в первом в истории нашего региона диалоге женщин, новом форуме, нацеленном на усиление роли женщин в продвижении устойчивого развития и поддержания мира и безопасности в регионе. Здесь уже говорилось, но я тоже хочу повторить, что знаменательно, что наш диалог проходит, во-первых, в год 30-летия независимости наших государств и в рамках консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии. Это позволит нам сразу позиционировать нашу работу как важный вклад в реализацию приоритетов саммита. Вы знаете, что это третья консультативная встреча лидеров наших государств, и на этих встречах обсуждаются вопросы сотрудничества в области торговли, инвестиций, туризма, культуры, образования. Так вот, наш диалог женщин Центральной Азии и станет, я уверена, мощным, весомым вкладом в работу лидеров наших государств. В нашем регионе женщины всегда пользовались большим авторитетом, моральным авторитетом. Это было основано и основывается на их роли хранительницы очага, хранительницы языка, хранительницы культуры, хранительницы традиций. Женщины в наших странах оказывали и оказывают большое влияние на окружающий мир, на семью, на общество. Мне очень понравились слова Махтум Кули, что здесь братство, обычай, а дружба – закон. Я думаю, что наш форум, наш диалог будет способствовать тому также, чтобы здесь мир стал обычаем, а доброта и любовь – законом. Çeýlik hem duşuň barşyna Qırgız Respublikasynyň Jagarky Kenetiniň toragatnyň orunbasary Aýda Kasymaliýewanyň çykyşy dinlenildi. Участие женщин, особенно на уровне принятия решений в реализации повестки мира и безопасности, является критически важным условием. С этой точки зрения наши первоочередные шаги должны быть направлены на поиск действенных рычагов и механизмов взаимодействия. Только совместные, консолидированные усилия на всех уровнях и во всех возможных форматах – это многосторонний, международный и региональный, двусторонний, межгосударственный, а также на уровне мирных инициатив местных сообществ способны привести к конкретным позитивным результатам. Приоритеты всех обозначенных в них целей, задач и мер связаны с усилением роли, участия и вклада гражданского общества, местных инициатив, основанных на лучших практиках и глубоком знании наиболее действенных превентивных мер по сохранению мира и безопасности. Диалога женщин Центральной Азии более широкие международные объединения, имеющие соответствующий мандат. Поэтому сегодня очень важно, что сегодняшняя наша встреча проходит на полях консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Построение эффективных горизонтальных связей с использованием современных средств коммуникации, обмена передовым опытом, картирование участников процесса и мониторинга результатов их деятельности, постоянного повышения потенциала. И большое спасибо за организацию, за гостеприимство, за столь замечательный город и культуру в Туркменистане. Спасибо большое. Şeýlekem forumun barşyna Täjikistan Respublikasynyň hökümetiniň ýanyna denanlyň we maşgalanyň işleri boýunça komitetiň başlygy Hilolbek Kurbanzodanyň çykyşy dinlenildi. Отрадно отметить, что диалог женщин государств Центральной Азии проходит в рамках консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая еще раз подтверждает, что развитие гендерной политики зависит от приверженности руководителей государств, и региональное сотрудничество в данном направлении может послужить эффективным механизмом в деле продвижения прав женщин в регионе.
Благодаря политической приверженности глав государств, последовательной деятельности по достижению целей и соблюдению принципов Пекинской конференции и платформы действия в наших странах был достигнут значительный прогресс по реализации политики по достижению гендерного равенства. Введено много новых законов и осуществлены национальные планы действий. Очевиден прогресс в области участия женщин в политической жизни, растет их представительство в выборах и руководящих органах. Сегодня в наших странах женщины занимают руководящие посты в органах власти, в правительстве, судебной системе, парламентах. Женщины способствуют значительному росту наших экономик. Вопросы, связанные с улучшением положения и повышением статуса женщин, подняты на самый высокий уровень и постоянно находятся в фокусе внимания главы государств и правительства и проходят красной линией во всех стратегических документах, определяющих национальные приоритеты страны. Хочу выразить искреннюю благодарность президенту Республики Туркменистан Аркадах Гурбангулы Бердимухамедову и нашему лидеру нации, уважаемому президенту Эмомали Рахмону, за их неоценимый вклад за поддержание мира и безопасности, взаимопонимания и сотрудничества в регионе. Я уверена, что под их лидерством и мудрым руководством мы достигнем всех запланированных целей. Meclisin tüýümleri boýunça jarnama kabul edildi. Ol zenanlaň döwletliň syýasy we durmuş ykysady durmuşyna gatnaşmagyny giňeltmek üçin milli hende tebit derejelerini amal aşyrylmagy zerur bolan çäreler babatyny maslahatlary öz için alýar. Resmi namada şeýle Merkez Aziýa döwletleriniň hemme taraplaryň tebit hyzmatdaşlygyny munun beýlekde pultulandyrmak boýunça syýasaty durmuşa geçirmegine ýardam bermegi zenanlar birleşikleriniň taýýardygy bellenilýär. Şeýle hem zenanlaryň dialoguny gatnaşylan adyndan Merkez Aziýa döwletleriniň başdanlaryna ýüzlenmek kabul edildi. Şuň Awada Milli Täýäkçilik Dowlatynyň Kongres merkezinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy geçirildi. Onu Sewtiň döwletleriniň sewda ykdysady maýogy, senagat we ulug kommunikasiýalar ulgamlaryna hyzmatdaşlygynyň möhüm meselleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Merkez Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşuny gabatlanyp geçirilen forumy Kazakstanyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Täjikistanyň, Özbekistanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň agdalary, ministrlikleriniň we budaklaryň dolanyş edaralarynyň ýolbaşlary, mali guramalarynyň, hususy işgörlügiň, beýleki degişli düzümleriň, şeýle hem habar rejistrläriniň wekilleri gatnaşdylar. Bir ýyglananlar hormatly prezidentimiziň foruma gatnaşlary iýeren gutlugyny uly ünsüden dinlediler. Gutlugda bellenşýäli ykdysady we maýa goýum mümkinçiliklerini artdyrmak, tebitdäki her bir ýurdun halklarynyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak Merkez Aziýa tebitiniň ileri tutulan ödüç orlaryndan biri bolup durýar. Soňky döwürde Sewtiň ýurtlary durnukly we ýygydyly ykdysady ösüşi, innovasiýa senagatyny we uly opçunçylyk ulgamlaryny emele getirmäge gönükdirilen giňmeçil çäreleri durmuşa geçirýärler diýilip döwlet başlarymyzyň gutlugyny aýdylýar. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Berdimuhamedow foruma gatnaşlary Türkmenistanyň prezidentiniň salamyny hemde üstünlikli işlemek baradaky arzuwlaryny ýetirmek bilen bugünkü duşuň dünýä ykdysadynyň duçar bolan uly wekimleriniň dowam edýän wagtyna geçýänini belledi. Şol wekimler Merkez Aziýa döwletleriniň hem duşundan geçmedi. Diňe çökgünlügiň yaramaz täsirlerini azaltmaga däl, eýsem ykdysady ösüşiň durnukly uruna çykmaga, durmuşdaýdan ösüşiň maksatlaryny amala aşyrmak üçin şertleriň üpçün edilmegine, Sewtiň ýurtlarynyň başçylarynyň gadanan laýyklaryna laýyklykda ýödary gatnaşyklaryň meýilnamalaryny ýerine ýetirmäge gönükdirilen birlikdäki meýilnamalary, anyk wezipeleri işläp taýýarlamagyň zerurdygy hassa artýar. Şonu Türkmenistan esasy urlaryň ataryna ulug we energetik ulgamlaryny ileri tutýar. Hyzmatdaşlygyň bu ugurlaryna garaýşlaryň we çemeleşmeleriň umumlygy Merkez Aziýa döwletleri üçin iş ýüzüne gatnaşyklar babatda degişli şertler döredýär. Biziň ýurtlarymyzda bar bolan beýäslik hukuky artykmaçlyklary, strategiki Ewraziýa ýollarynyň çatyryklaryna çäk taýdan ýerleşmeň amatlyklaryny, ulymeçörli serişde çygymal kuwatyny, ykdysady ösüşde ölçegleriň bir näçe boýunça düzüm ýalaşygyny dolu peýdalanmak gerek diýip Berdimuhamedow belledi. Soňky ýyllarda Türkmenistan milli tebit we halkara ulug logistika we energetik ulgamyny ýygydyryr we kämilleşdirýär. Ýurtda döwrewap awtomobil, demir ýollarynyň, deňiz port düzüminiň, howa mendilleriniň gurulşygy batyl depkinlerde dowam edýär. Ýurdun günnogoruna gaz ýataklaryny hadaryň kenary bilen birleşdiren günnogor günmatar gaz geçirsini gurmagyň milli taslamasy üstünlikli amala aşyrly. Türkmen TV gazyny Hytaý Halk Respublikasyna iýermek boýunça strategik taslamanyň başlanyny we durmuşa geçirildi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň gurulşygy batyl depkinlerde dowam edýär.
Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirci we optik düýmli aragatnyş ulgamlaryny gurmagyň tasamalaryna badylga berildi. Türkmenistan'ın Awganistana tarap geljekde Pakistanyň ýol ulug düzüm bilen birleşdirilmegi gözüň tutulýan demir ýollar çekilýär. Türkmenistan amal ediljek dürejikli işler üçin ýakyn hyzmatlaşyk üçin açykdyr diýip Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow foruma gatnaşçylary netijeli işlemegi, gyzykly we peýdaly ara alyp maslahatlaşmalary geçirmegi arzu etdi. Soňra ugurlar boýunça mejlisleriň başlygyna Merkez Aziýa ýurtlarynyň sowda ykdysady we maýy goý mümkinçilikleri, olaryň energetik we himiýa pudoklaryny, şeýlegem ulug logistik ulgamyny hyzmatlaşygynyň geljek uly bolan ugurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň wekilleriniň hemde daşa ýurty mehmanlarynyň çykyşlaryna belgilenen ugurlarda öýdary bähfetli hyzmatlaşyň meseleleri öz beýany tapyp, dürli derejelerdäki ugurdaş gatnaşyklary ösdürmek boýunça möhüm wezipeler kefetlendi. Täze birlikdäki tasamalary amala aşyrmagyň mümkinçiliklerini garaldy. Bellenşýäli Merkez Aziýa döwletleri iki taraplaryň gatnaşyklaryň dürli ugurlaryna ýa bolup, olar dostlyk we hoşnýetli goňşulyk, birek-biriň bähfetini hormatlamak ruhyny ösdürýär. Köpürli döwletary gatnaşyklarynyň şertnama bilen hukuk büniýadynyň üstü täze resmi namlar bilen ýygyderli getirilýär we berkidilýär. Şonuň bilen baglykda bugünkü forumyň ähmeti bellenildi. Onuň gün tertibi häzirki wagtda we geljek üçin hyzmatlaşygyň möhüm wezipelerini çökrelendirýär. Olaryň ataryna tewtin döwletleriniň ykdysady hyzmatlaşygy, olaryň dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulmagy bilen bagly meseleler bar. Häzirki döwürde ägir türlü ykdysady, energetik we ulug kuwatyna ýa bolan Merkez Aziýanyň geosiýasy we geoiqtisady gatnaşyklaryň ählemem ulgamyna eýleýän orny ýygyderler týär. Durnukly ösüşüň maksatlaryna getmek uğra dinýän strategik taýdan möhüm orlarda hyzmatlaşygyň okkunlyk ýeňildilmegi 5 ýurdun hemmesiniň syýasy ugruna dol derejede kybap gelýär. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiň alp barýan syýasatynyň esasy ugurlaryna laýyklykda Türkmenistanyň öňümçük ulgamyna döwlet şeýlegem daşy ýutmaýalaryny goýmak bilen milli ykdysadyny okkunly ösdürmek üçin mäkan binýat döredýäni bellenildi. Ägli pudoklary, innovasiýalaryň we öňdewarjy tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna, eksport we import haritlarynyň orny tutýan haritlary öňürýän täze önümçilikleriň döredilmegine, ýurdumyzda öndürilen önümleriň şiirini gowrandyrmaga, kiçik we orta telekeçilik gollamaga, ýylatyň işlenipçiligini hem durmuş ulgamyny ösdürmäge aýratyn ünsürliýär. Netijeli maýy goýun fiýasaty ýokary ykdysady ösüşi üçin edýär. Dünýäniň ençeme öten döwletlerine täsirini getiren ykdysady çökünlük şertlerine de Türkmenistanyň ykdysadyty durnukly bolup, maýy goýunlaryň paýy ýokary derejede saklanýar. Her ýyl uly meçhurdäki pul serişdeleri 20 meçhurly halkara ähmeti bolan tewit we milli taslamalaryny amala aşyrmagy görükdirilýär. Dünýä Birleşigi, Birleşen Milletler Romasy, beýleki ýeri halkara guramalary, mali idaralary tarapyndan Türkmenistanyň prezidentiniň energetika we ulug ulgamyna ýöňe sürýän başlangyçlaryna giň gollugyň berilmegi ýurdumyzyň durnukly ykdysady ösüşini, şol sanyna halkara nukdaý nazaryndan ösüşini şertlendirýär. Bu bolsa degişli ugurlarda uluk möhletli köp taraplaryň ýygyderli gatnaşyklary gurmak üçin şertler döredýär. TV gazyň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlary eýleýän ýurdumyz ekologik taýdan arasa ýanyňjy dünýä bazarlaryna uratmagyň köp ugurly düzümli kemale getirýär. Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan, Xitay gaz geçirisi energetik ulgamyna tewtin döwletleriniň üstünlikli hyzmatlaşygynyň aýdyň misaly bolup durýar. Onu müňilliklaryň dowamyna Merkez Aziýanyň halklaryny birleşdiren beýik ýüpek ýoluny täze görnüşde dikeltmek pikiri öz beýanyny tapdy. Şonuň bilen birlikde himiýa senagatynyň öňümçük kuwatlyklaryny artdyrmaga aýratyn ünsürliýär. Tewtin döwletleriniň öýdary bähfetli hyzmatlaşygy üçin elektroenergetika, ýod we sulfat senagatyna gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmelerini öňdürmekde de uly mümkinçilikler bar. Hyzgystan Merkezi we Günorta Aziýanyň arasynda elektroenergiýa bazaryn döretmek boýunça ýürüýte taslamanyň çäklaryny, elektrik geçici ulgamlary gurmagyň taslamasyny amala aşyrmagyň ähmiýeti aýratyn bellenildi. Netijeli gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçilikleri barada pikir alşmalaryň çäklaryny, daşary ýurt wekilletleri sowda ykdysady gatnaşyklary puturandyrmaga we ösdürmäge ýöňdäri isleň bardygyny kanagatdan bilen bellediler. Şonuň bilen baglykda ulug we logistik ulgamyna ýöňdäri gatnaşyklara ähmiýetli orun berilýär. Munyň özi dünýä ykdysadynyň globallaşma şertlerine goşulmagyň aýrylmaz şerti bolup durýar. Merkez Aziýanyň we Hazar deňiziň üstünden geçýän transkontinental ýollaryň işleňleşdirilmegi hemde täze halkara geçirgileriniň döredilmegi goňşy döwletleri durmuş ykdysady taýdan taýdançyly ösdürmek üçin şertleri üçin eder. Olaryň maýy goýum işleňlerini artdyryp, tewit we tewtara sowda ykdysady, medeni insanperwer we ýagaçlyk gatnaşyklaryny puturandyrmaga ýardam eder.
Hususanna Demirgazyk Günorta Döwlet demir ýolunyň Qazaqstan, Türkmenistan, İran, Qazaqstanyň goşulan Özbegistan, Türkmenistan, İran, Oman ulug ýolunyň, şeýlekem Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ulug üsaşyr geçirgesiniň lapis lazuli ähmiýeti aýratyn bellenildi. Şonuň bilen birlikde dürli ulgamlarda we pudoklarda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, telekeçilik düzümleriniň orta we kiçi işe urluň urbança gatnaşyklary giňeltmek, halkara guramalarynyň şol sany Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýanyň ykdysadiyetleri üçin ýürütme maksatnamasynyň, Merkezi Aziýanyň sewit ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň çäklerini hyzmatdaşyk giňeltmek babatda tejribe alşmagyň mümkindigi bellenildi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumuna gatnaşylar şuňky duşuň ýokary guramaçyk derejesi üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirmek bilen amumy awadançyň we özüň bähfetlerini kybap gelýän sewit hyzmatdaşlygyny hasy ösdürmek maksady bilen netijeli gatnaşyklary dowam etmek ornuny çykyş etdiler. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumynyň çäklerini mühim resmi namlary gol çekildi we kabul edildi. Olar aýry-aýry taraplaryň bir näçe möhüm ugrlarda şol sany ulug halkara konteyner we multimodal ýük taşamalary, tenagat, neft gaz we elektroenergetika ulgamlaryny ýöňary bähfetli hyzmatdaşlygy giňeltmek pikirini tasdiklady. Şeýlekem şuň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredowyň hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ýürütme wekili, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin ýöňleş diplomatiýasy boýunça sewit merkeziniň başlygyny Nataliya Germanyň gatnaşmagyna metbuat maslahaty geçirildi. Как вы знаете, завершилась консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которая в очередной раз продемонстрировала, что данный формат политического взаимодействия на высшем государственном уровне является востребованным и служит такой актуальной платформой для формирования созидательных процессов в нашем регионе. Были основным таким движущим мотивом, который наши руководители выдвинули в качестве такой серьезной аргументации для необходимости тесного взаимодействия на политическом уровне. В ходе состоявшихся сегодняшних переговоров в верхах прошло обсуждение значимых вопросов сотрудничества между странами Центральной Азии в политической, экономической, социальной и других сферах пятистороннего взаимодействия с целью обеспечения устойчивого и поступательного развития нашего региона, обеспечения благополучия проживающих здесь народов. Наши лидеры также сегодня в ходе обмена мнениями акцентировали свое внимание на важных вопросах дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельным блоком в ходе консультативной встречи были затронуты вопросы экономического сотрудничества между нашими государствами, в частности, касаясь вопросов взаимодействия по такому ключевому компоненту региональной экономики, как энергетика, с туркменской стороны была заявлена готовность к существующему наращиванию объемов поставок природного газа из Туркменистана в страны Центральной Азии, либо через их территории на внешние рынки на взаимовыгодных условиях. Кроме того, было отмечено, что имеющиеся в нашей стране мощности позволяют значительно нарастить поставки электроэнергии в государства Центральной Азии. В ходе консультативной встречи большое внимание было уделено партнерству в транспортной сфере. Была также подтверждена готовность Туркменистана предоставить свои портовые мощности на Каспийском море для использования их в интересах всех стран Центральной Азии. Также была отмечена значимость реализованных проектов, в частности, железные дороги Казахстан, Туркменистан, Иран и ряд других проектов. Одной из актуальных тем консультативной встречи стала координация усилий по улучшению экологической обстановки в Центральной Азии. В первую очередь было обращено внимание на совместные меры по спасению Арала, борьбе
с деградацией земель и опустыниванием, сохранению ледников и рациональному использованию водных ресурсов. С туркменской стороны была отмечена значимость продолжения скоординированных действий по привлечению специализированных международных структур, учреждений Организации Объединенных Наций, финансовых институтов для имплементации принятых уже на региональном и международном уровнях важных решений в этой сфере. Суммируя вышесказанное, хотел бы подчеркнуть, что сегодня в ходе состоявшейся консультативной встречи глав государств Центральной Азии состоялся такой заинтересованный, обстоятельный, конструктивный обмен мнениями. Было высказано, как я уже подчеркнул не раз, много очень важных, полезных и содержательных предложений. Особенно важно, что была подтверждена политическая воля наших государств и их руководителей продолжать совместные шаги по достижению таких зримых практических результатов, разработке и принятию совместных взаимоприемлемых решений по наиболее актуальным вопросам жизни нашего региона. В первую очередь я хотела бы поздравить уважаемого господина президента, правительства Туркменистана, всех коллег, которые принимали участие в прекрасной организации и проведении нескольких знаковых, поистине исторических встреч, которые прошли сегодня, 6 августа, в Туркменистане, в Авазе. Не случайно, что эти встречи стали наполненными огромного содержания, были прекрасно скоординированы. Обсуждения, результаты всех событий, которые сегодня имели место, на самом деле устремлены в будущее и отражают тот глубочайший уровень региональной открытости и сотрудничества, который сегодня характеризует отношения между всеми государствами Центральной Азии. Этот год является Международным годом мира и доверия, который по инициативе Туркменистана и при поддержке всех государств Центральной Азии был объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Это также юбилейный год, поскольку мы сейчас находимся в преддверии празднования 30-летия независимости всех государств Центральной Азии. Эти очень важные даты прозвучали сегодня в выступлениях глав государств на консультативной встрече глав государств региона Центральной Азии. Они определили тот поступательный, среднесрочный и долгосрочный характер решений, которые отражены в документах. Организация Объединенных Наций с большим вниманием относится к позитивным тенденциям, характеризующим уровень регионального сотрудничества в Центральной Азии сегодня. Я также имела возможность передать главам государств от имени генерального секретаря ООН господина Антонио Гутеррешу пожелания успешной работы, теплое приветствие. Сегодня мы говорили о качестве и характере этих процессов и этих задач, стоящих перед всем миром и перед странами региона. Я бы хотела привлечь ваше внимание к совершенно новой инициативе, которая впервые сегодня была осуществлена в регионе Центральной Азии, а именно совместное проведение консультативной встречи глав государств региона с форумом диалога женщин региона Центральной Азии. Эта инициатива о проведении совместных заседаний принадлежит уважаемому президенту Туркменистана. Ее поддержали все главы государств региона. И сегодня вместе, параллельно с совещанием глав государств, уважаемые высокопоставленные женщины всех 5 стран государств Центральной Азии проводили свой форум, который тоже осуществлялся при поддержке Организации Объединенных Наций в тесном сотрудничестве.
Также хотела бы привлечь внимание, что главы государств Центральной Азии выпустили свое обращение к участницам диалога женщин Центральной Азии, где они подчеркнули, что гендерное равенство играет ключевую роль в деле обеспечения стабильности, согласия в обществе, реализации широкого потенциала человеческой личности на основе устойчивого развития. Я бы хотела пожелать диалогу женщин Центральной Азии дальнейших успехов в реализации своих скоординированных планов работы. Организация сегодняшних мероприятий на самом деле стала олицетворением глубокого, полномасштабного партнерства, которое существует традиционно между всеми 5 государствами региона Центральной Азии и Организацией Объединенных Наций. И, конечно же, я выражаю полную поддержку от лица Организации Объединенных Наций тем стратегическим направлениям, которые сегодня были определены на политических встречах, и, конечно же, тем инициативам, с которыми выступали лидеры всех государств на своих соответствующих совещаниях. Еще раз искренне благодарю за уровень партнерства, который существует между нами. Спасибо. Bellenşýaly awada milli fiýagatçylyk dowlugyna geçirilen halkara çäreler Sewitde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly üçin berkidilmegine täze tapgyry emele getirer. Şeýle hem medeniýet maslahatyna bu ýerde guralan halkara çäreleriniň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilenligi aýratyn bellenildi. Yergelen aýtsak, bu ýerde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça guralan taryhy ähmiýetli halkara çärelerini dünýäge ýaýan köpçülikden habar berişleriniň işgali üçin ýetlenilen medeniýet merkezi hereket edýär. Merkezde netijeli işlemek, häzirki zaman täsir tehnologiýalarynyň işiň peýdalanmagy üçin ähli zerur şertler üpçün edildi. Şeýle hem bu ýerde ýokary teýlikli internet lugamy hereket edýär. Munyň özi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň durmuşyna mühim ähmiýeti bolan halkara çäreleri, onuň dowamyny kabul edilen çözükler baradaky oňyn hemde giňişleýän maglumatlaryň halkara agentliklerine, Sewitiň tele we radio ýaýlymlaryna, internet saytlaryna gysgly iýerilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Köpçüliklerin habar berişleriniň wekilleri merkeziň enjamlaşdyrylyşy, onu döredilen mümkinçilikler, dörejikli işlemek ugruna üpçün edilen ýokary derejeli şertler üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlede hadaryň kenaryna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisi ýaýbanlanyrly. Oňy Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylary gatnaşdylar. Günüň ikinji ýarymynda Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylary Türkmenbaş şäheriniň halkara deňiz portuny guralan Sewitiň ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisine geldiler. Amum meydany 2090 metr bolan giňişlikde Türkmenistanyň, Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň ýetasy ministrlikleriniň, puduklaryň durmuş idaralarynyň, guramalarynyň, işgür düzümleriniň sergileri ýerleşdirildi. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça geçirilýän giňerimli çäre ykdysady ösüşiň hemde ýetasy puduklaryň kuwatyny, Merkezi Aziýanyň halklarynyň ýaşaýyşyna we ruhy dünýäsinde iri özgertmeleri, olaryň ajaýyp medeni mirasynyň baýlyklarynyň artýanlygyny aýdym görkezýär. Halkara sergi milli ykdysadyýetleriň ýetasy puduklaryny ösürmekde. Şol sanyna ýalňyz energetika toplamyna, guruluşyk, owagyjylyk, ulug we logistika, awtomobil guruluşy, dokma we azyk senagaty, häzirki zaman owagyjylyk teňkalarynyň ulganlaryna Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň gazanyň üstünliklerini beýan edýär. Türkmenistanyň milli bölümi sergide ýetasy orunlaryň birine elep, onu ýurdumynyň ykdysadyýetiniň ähli ýetasy puduklaryny gazanlaýanlar beýan edilýär.
Sergide iqtisadiyeti sany ulgama geçirmegiň şertlerini, yurdumyzda iýdigderli amala aşyrlayan mali ulgamlarynyň özleşdirilişini beýan edýän firişler yerleşdirilipdir. Sergide mihmanlara banyk hyzmatynyň geriminiň we milli töle ulgamynyň mümkinçilikleriniň giňedilmegine ýardym berýän banyk idaralarynyň döwrewaplaşdyryşy baradaky maglumatlar beýan edildi. Türkmengaz we Türkmennewit döwlet konsernleriniň Türkmen Geologiya Döwlet Korporatsiýasynyň hemde Türkmenmaşdaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplamynyň sergi bölümlerini ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplamynyň häzirki zaman ösüş derejesi görkezilýär. Ýurdumyzyň elektroenergetika pudowynyň düzümlerini giňeltmek we kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan giňgerimli işler hem öz beýany tapdy. Şeýle hem sergide owagçylyk ulgamyna gazandylan üstünlikler görkezildi. Garaşdyrlyk ýyllaryna milli liderimiziň tagallasy netijesinde ýurdumyzda azyk bolşugyny öpüşen etmekde üren uly üstünlikler gazanyldy. Soňra bilent mertebeli mihmanlar ulug kommunikasiýa ulgamyna gazandylan üstünlikler bilen tanışdylar. Soňky ýyllarda Türkmenistana bu toplumy düýpli kämilleşdirmek we ulgamlaryny ösdürmek boýunça giňgerimli taslamalar durmuşa geçirilýär. Guruluşyk senagatynyň durnukly ösdürilmegi ýurdumyzyň ykdysadynyň mühim urlarynyň hatarına durýar. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän şäher guruluşyk siýasaty ýylatyň ýaşaş durmuşynyň derejesini we hirini ýokarlandyrmaga gönükdirlenler. Ýurdumyzyň guruluşyk serişlerini öňleşdirler, degişli döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen ýurdumyzda bolşaýaly daşary ýurtlarda da uly istek bildirilýän ýokary hilli önümleriň giňerimli görnüşleriniň öňümçigini ýyl-ýyldan artdyrýarlar. Şeýlekem serginiň aýratyn bölümi ýurdumyzda alym bilim ulgamyny amala aşyrlayan düýpli özgertmelere bagşlandy. Sanly tehnologiýalar okuw işlerine amykly ornaşdy. Ähli internet tory arkaly ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri we mugallimleri özleriniň daşary ýurtly kärdeşleri bilen tejribe alşmaga, onlaýn görnüşinde bilelikdäki okuwlar we maslahatlary geçirmäge mümkinçilik aldylar. Kuboklar, bayraklar hemde ýadygärlik nişanlary görkezilýän sergi bölümi türkmen türgenleriniň gazanan üstünliklerini beýan edýär. Giňerimli serginiň bölümleriniň biri medeniýet ulgamyna gazanylýan üstünlikler bilen tanışdyrýar. Sergide halk senetçiliginiň dürli görnüşlerini, küýdegärlik, amalgaçam we dergäçlik sungatlaryny, milli egneşikleri, bakasyz arheolog tapynylary görmek bolýar. Türkmen döwlet neşriyat gullugy tarapyndan çap edilen kitaplaryň we ugudun neşirleriň diwarlygy serge gelenlerde uly gyzyklanma döretdi. Şunu hormatly prezidentimiziň gymmatly işleri, köpçilikli, düýpli almy barlyklary, umumdünya sivilizasiýasynyň ösüşine bagadyna ýetip bolmajak goşan türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklary hemde medeni mirasy barada kitaplary esasy üns merkezine boldy. Soňra hormatly prezidentimiz we belent mertebeli mihmanlar Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň önümleri bilen tanışdylar. Häzirki döwürde türkmen lideriniň ykdysady strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň telekeçiligine milli ykdysadyny senagatlaşdyrmakda, dünýä bazarlaryna beýesip bilýän önümleri öndürmekde üren möhüm orun berilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdalary daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň öndürilişini giňeltmäge hemde ýurdumyzyň eksport kuwatyny artdyrmaga, beýesişige okuyuply önümçiligi ösdürmäge sallamly goşant goşýarlar. Kiçik we orta işgirlik innowasion ykdysadyny kemale getirmegiň aýrylmaz düzüm bölegi bolup durýar. Döwlet tarapyndan munyň üçin ähli zerur şertler we mümkinçilikler döredilýär. Sergi dalyna ady arawaýaty öwrülen ägirt uly tuğdagaçy bir ýalananlara Merkezi Aziýanyň doganlyk halklaryny hemişelik birleşdiren gymmatlyklar hemde miýdemiz dostluk barada ses ýazysyny görükdirdi. Sergide Gazakystan Respublikasynyň bölüminde Gazak halkynyň durmuşyna degişli senetkäçilik, haly palat önümleri görkezilýär. Sergide goýulan milli gymmatlyklar Gazak halkynyň taryhy medeni mirasynyň baýdygyny beýan edýär. Aýratynda ustalaryň zehininden kemal tapan dürli önümler, agaçdan taýýarlanan gap-gaçlar, saz gurallary Gazakystanyň taryhy häkmeti bolan gymmatlyklara aýratyn ähmiýet berilýänini aňladýar. Şeýlegem Gazakystan Respublikasynyň wekilleriniň taýýarlan bölümi özüniň köpdürlügi, gadymy senetkäçiligiň häzirki zamanyň özün tejribesi bilen utgoşýanlygy bilen tapawutlanýar. Halkara serge gatnaşýan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylary bir ýerde görkezilýän gymmatlykları, milli önümleri uly gyzyklanma bilen sinadiler. Häzirki zaman kompýuter tehnikalary, metallurgiýa pudowynyň önümleri, guruluşyk serişleri, azyk, dokma we ýeňil senagatynyň haritlary görkezildi. Şeýlekem sergide Gazakystan Respublikasynyň häzirki zaman innovasiýa, ösün tehnologiýalar ulgamyna gazanan üstünlikleri beýan edildi. Gargada Respublikasynyň sergi bölümi dostlukly ýurduň milli we halkara derejelerde gazanan üstünliklerini beýan etdi. Gargada Respublikasyna öndürilýän gün panelleri, hatabalş enjamlary,
elektrodiyotlar, köp kristalli paneller uly gyzyklanma döretdi. Sergide Qırğız Respublikasynyň häzirki döwürde gazanýan üstünlikleri, onuň siýagatçylyk mümkinçilikleri barada gurrun berýän maglumatlar serge gelenlerde uly täsirler galdyrdy. Azyk, yeňil dağ magdan senagatynyň owagy jogynyň gazananlary bilen dogonluk Täjikistan öwletiniň wekilleriniň diýwarlyklary tanıştyrdy. Şeýlegen bir ýerde elektrik ışıklandırıcı teýankalar, halk senetçiliginiň serişleri, bergäçilik ölümler we beýlekler görkezildi. Köp uğurlu gözden geçirilişe gatnaşan daşary ýurtlaryň arasynda Özbekistan Respublikasynyň guramlary we kompaniýalary bar. Olar belent mertebeli mehmanlary hemde serge gatnaşçylary birlikdäki iki taraplyň tasamalaryň we işgul meýilnamalaryň durmuşa geçişi bilen tanıştyrdylar. Özbekistan Respublikasynyň soňky ýyllarda ýeten derejesi, onuň ykdysadyň dürli gurlaryna gazanýan üstünlikleri barada giňişlen maglumat berýän gymmatlyklar tergide möhüm orny elýär. Aýratynda özbek halkynyň taryhyň dowamyna döredin milli gymmatlyklarynyň häzirki zaman ösüşleri bilen utgoşukly görkezilmegi sergiň ähmiýetini artdyrýar. Bir ýerde görkezilýän saz gurallarynyň dürli görnüşleri, haly ölümleri, özgörüşi berek aýratynlyklary bolan milli libaslar, şaýtepler serge gatnaşanlaryň ünsüni özüne çekdi. Sergide ýurdumyň vilayetlerim öz önümlerini görkezdiler. Olaryň gazanýan üstünlikleri milli liderimiziň ýol başlygyna giňerimli özgörtmeleriň üstünligi besenýänligine şaýatlyk edýär. Soňky ýyllarda ýurdumyň ekrançyk meýdanlaryna gök, bakça önümleriniň, iri imişleriň ähli görnüşleri ösürünip ýetişdirmek ugruna giň göçürli işler alınıp barlýar. Munyň özi döwlet başçylygymyzyň tawşyklaryna laýyklykda daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orny tutýan önümçük ulgamy taýlaşykly ösüş ýoluna düşendigini aňladýar. Şeýlelikde ýurdumyzyň dürli künjeklerini türkmen güneşiniň astyna, takabatly toprakda ösürilip ýetişdirilýän önümleriň görnüşlerim, möçürlerim ýygydylar týar. Munyň özi Gazyň kenaryna Merkezi Aziýa döwletleriniň halkara sergisinde görkezilýän önümlerde has aýdyňlyk bilen görünýär. Kızılsan sergide görkezilýän dokma senagatynyň önümleri, haly we haly önümleri serge gatnaşylarda uly gyzyklanma döretdi. Muman bir sergi dostlukly goňşy ýurtlaryň milli ykdysadyetleriniň dürli pudoklarynyň diňe bir gazanan üstünlikleriniň gözden geçirilişi bolman, eýdem toplumlaryň tejribeleri alşmak hemde harit öňlüjileriň arasynda güni gatnaşyklary ýoly goýmak üçin netijeli meýdança urly. Daşary ýurtlaryň wekilleriniň agdalary ulak möhletleýin ýödary behbetli hyzmatdaşlyk ýoly goýmaga uly gyzyklanma bildirip, Türkmenistany döredilýän amatly maýy goýum ýagdaýynyň ýeşewurlygy alyp barmak we sewda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin amatly şertleriň Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň gatnaşyklaryny hassa pugturandyrmagy giň mümkinçilikler açýanlygy bellenildi. Sergi bilen tanışlykdan soňra hormatly prezidentimiz we belent mertebeli mehmanlar bir ýerden uradylar. Soňra hormatly prezidentimiz we belent mertebeli mehmanlar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň konsultativ duşuryň çäklerini guralan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň halkara festiwalyna gatnaşdylar. Ýurtlaryň her biri öz gurnan ag öýleriniň ýanyna halk senetçileriniň dürli öýlemleriniň 50 ýasalan durmuş esbaplaryny hemde geçmişiň beýlik gymmatlyklaryny görkezdiler. Ag öýleriň golaýyna tamdyrlardyr gadanlar gurnulyp, olarda her türlü tagamlar taýýarlandy. Olaryň hoşboý isi daş töwerege ýarap, nazlymatdan oly saçaklar ýadyldy. Bir ýerde aýratyn taýýarlaş usuly bilen dürli azyk önümleri ulanmak arkaly taýýarlanan tagamlar, olaryň arasynda gyzgyn we sowuk tagamlar, iştäçarlar bar. Türkmenistanyň bölüminde 300 goloy tagam şol sanyna hormatly prezidentimiziň bereketli türkmen saçak kitabyndan alynan taýýarlaş usullary boýunça tagamlar görkezildi. Şäherä gatnaşylar daşary ýurtlaryň aşkanalarynyň bir näçe tagamlaryny taýýarlamagyň aýratynlyklary, azyk önümlerini işlemegiň usullary, taýdaşykly tagam utgoşmalaryny almagyň tehnologiýasy bilen gyzyklandylar. Günnogorda aşbezlik işi filosofik ýörelgeler, halk lukmançylygy bilen hemişe aýrylmaz baglanşykly bolupdyr. Şoňa görä tagamlara bejerjilik häsiýetleri berilipdir. Öz işiniň ýokary derejeli ikrar edilen ustadlar tarapyndan görkezilen goňşy ýurtlaryň milli aşkanasynyň tagamlarynyň ýürütülüşdirilen milli aýratynlyklary bolan aşkana sunugatynyň hakyky ajaýyplyklary boldy diýip aýdyp bolar. Merkezi Aziýa döwletleriň başçylary mehmanseýerlik hemde milli tagamlaryň festiwalynyň ajaýyp guralanlygy üçin türkmen tarapyna hoşallyk bildirip, biçäräniň ähmiýetini bellediler. Soňra hormatly prezidentimiz we belent mertebeli mehmanlar Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sunugat saatlarynyň konsertine tomoş etdiler. Gadymy Gazyň kenaryna geçirilen bir dürejlik bayramy hormatly prezidentimiziň başçylygy bilen Gazyň deňiziniň türkmen kenaryna uly üstünlik bilen geçirilen ýokary derejedäki halkara çäreleriniň jemin jemledi.
Yurdumuzda Türkmenistan paragaçylyk we ynançmagyň watançyga bilen geçýän hemde watanymyzyň mukaddis garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylynyň bellenýän ýylyna büyük möhüm halkary şäherleriniň üstünlükli geçirilmegi, garaşsyz bir tarap Türkmen döwletiniň häzirki döwrüň ähliwüm meselelerini çözmekde orunyň ikrar edilmeginiň, onuň paragaçlyk döreji we guruji ýurt derejesiniň pogtalanmagynyň aýdyň subutnamasydyr. Türkmenistan netijeli halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny ýerderli we işin alyp barmak bilen ähliwüm paragaçylygy, rawaçlyk we durnukly şüpçün etmeň beýakfydine hemme gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary giňeltmek oruny çykşy edýär. Hemde dostluk, hoşnýetli goňşuluk we öýdary beýakfydly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pogtalandyrýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sunat saatlarynyň birlikdäki konsertiniň many mazmunyna baý dörejilik maksatnamasyna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekilleriniň diýip bolan halk we häzirki zaman sunatynyň baýlygy we öýdgörçlügi, diýipleriniň dowamlylygy şöhrelendi. Sunat saatlary paragaçylykda we alaýşykda ýaşaýan halklaryň dostluk we dogunluk gatnaşyklarynyň bozulmalygyny beýan edýän milli aýdymlar we tanyslar ýerine getirdiler. Belenturuğa beslenen aydym taýyl çykyşlarda Sewtin ýurtlarynyň awadançylygynyň beýakfydynda ýola goýulan medeni gatnaşyklaryň dostlugynyň wasp ýetirildi. Konsertde milli däpleri özüne siňdiren gadymy kuş tepde aydym taýdy türkmen artistleri we olaryň Merkezi Aziýa ýurtlaryna kärdeşleri bilen birlikde ýerine getirildi. Merkezi Aziýa döwletleriniň sunat saatlarynyň birlikdäki konsertiniň ahyryna oňa gatnaşyklaryň ähliýetiniň ýerine getirmegine, halklaryň mileme dostlugyna sena hökümine agzybirlik senasy aýdym ýanglandy. Bayramçylyk akşamy gadymy Hazaryň kenaryna ajaýyp akşamlarda asuda asmany ýagtyldan feýerwerkler bilen tamamlandy.
Eğer olsa Merkezi Aziya devletlerinin başkanlarının konsultativ duruşunun jemler boyunca birlikteki beyannaması bilen tanış ederiz. 2021 yılın 6 Ağustos'ta Türkmenbaşı'nın Merkezi Aziya devletlerinin başkanlarının konsultativ duruşu boldy. Duruşu Qazaqstan Respublikasının prezidenti, Qırğız Respublikasının prezidenti, Tacikistan Respublikasının prezidenti, Türkmenistan prezidenti kimi Özbekistan Respublikasının prezidenti qatnaşdylar. Döwletlerin başçylary dostluk we özara hormat goýmak, hememe ananşmak, konstruktivizm, hememe özara düşünşmek ýagdaýyna geçen gepleşikleriniň netijeleri boýunça taryhy taýdyny emele giren dostlukly we hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklary esasynda sewet hyzmatdaşlygyny üstürmeň depkinli ýagdaýyny bellep, Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň düzgünlerine esaslanıp, hememe halkary hukugynyň umumy iqrar edilen kadrlaryny berja etmäge, özleriniň berk eýerýanyny tasdiqlap, Merkezi Aziya sevtini özara hormat goýmak, din hukukluk, birek-biregiň behbitlerini hasap almak esasynda gepleşikler hememe geňeşmeler arkaly ösürmegiň möhüm meselelerini seretmegiň, hememe ulary çözmegiň zerurlygyny bellep, öz döwletleriniň sewetde parahaçylygy, durnuklugy, hememe hukuklygy üpçün etmegiň behbitlerini açyk hememe geňden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny nygtap, özara gyzyklama bildirýän ähli uğurlarda şol sanda syýasy durnukly ösüş, söwda iqtisady we maýy goýum, maliýa, uly kommunikasiýa, suw energetika, maglumat tehnologiýa, ekologiýa we medeni insanperwer hyzmatdaşlyk boýunça gatnaşyklary mundan belägeme geňeltmäge hem berkitmäge umumy çalyşýanyny uralyp, Merkezi Aziya döwletleriniň möhüm ähli hememe sewet meselelerini çözmekde, bilelikdäki başlanýyşlarynyň dünýäde uňut netijeleri berýänyny bellep, sewetiň döwletleriniň ähli hukuklary hem wöhümleri, şol sanda koronavirus ýokunjynyň pandemiýasyna garşy asnaşykly hyzmatdaşlygynyň şeýle hem oňa yaramaz netijelerini bilelikde ýeňip geçmegiň möhümdigini nygtap, Merkezi Aziya döwletleriniň başçylarynyň ýygdarly konsultativ duruşynyň sewetde köp taraply döwletlara hyzmatdaşlygyny mundan belägeme berkitmäge ýardam berýän möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy hem şol meseleler boýunça teklipleri girizmäge mümkinçilik berýänini ýene de tasdiqlap, şu aşağıdakileri beyan edýärler. Birinji, döwletlerin başçylary şu konsultativ duruşyň Merkezi Aziya döwletleriniň garaşdygynyň 30 ýyllygy ýylynda geçýänini belleýärler. Şununla bağlykda taraplar şu forumyň Merkezi Aziya ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklary mundan belägeme berkitmek hem ösürmek işini taryhy ähmiýetiniň bardygyny nygtaýarlar. İkinci, taraplar Merkezi Aziya tevtiniň ähli döwletleriniň parahaçylykly ösüşini, güllä ösmegine hem durnuklugyna ýardam bermek maksat bilen iki taraplaryň hem köp taraplaryny şäherlere geçirmek, özara saparlary amala aşyrmak arkaly köp taraplaryň hyzmatdaşlygy toplumlaryny ösürmegiň möhümdigini hem zerurdygyny tasdiqlaýarlar. Üçüncü, taraplar Türkmenbaşy'ndaky konsultativ duruşyň hukuklyk hem durnuklugy üpçün etmekde, söwda, iqtisady we maýy goýumlary, uly hem üstsäşir gatnawlary, owy hujurlyk hem azyk hukuklygy ulgamlaryna, senagat kooperatsiýasy, suw energetika serişleri, daşky uşagy goramak, syýahatçylyk, alam bilim, medeniýet we gender deňligi meselelerini özara behbitli sewet hyzmatdaşlygyny mundan belägem ösürmek, geljegi uly bolan uğurlaryny, görnüşlerini hem usullaryny hemme taraplaryny seretmäge mümkinçilik berenligini belleýärler. Dördüncü, döwletlerin başçylary hukuklyk durnukly giň we açyk hyzmatdaşlyk etmek üçin sewetde giňişligi emele getirmeň behbitlerini öz ýurtlarynyň mümkinçiliklerini ulanmagyň möhümdigini belleýärler. Şununla bağlykda taraplar daşary işleri ministrliklarynyň, diplomatik wekilhanalarynyň, konsulluk idaralarynyň, şeýle hem Merkezi Aziya döwletleriniň, Birleşen Milletler Guramasynyň hem beýleki halkary gurumlarynyň ýanyňky hemişelik wekilhanalarynyň urbança geňeşmeleri geçirmegiň hem gatnaşyklary berkitmegiň möhümdigini belleýärler.
5. Taraplar Birleşen Milletler Guramatynyň Baş Assambleýasy tarapyndan halkara parahaçylyk we ynanyşmak ýylylyp arandylan şu 2021-nji ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň adyndan halkara birleşiginiň howly döne giňişçilik hem uzak möhletli strategiýalaryny, konsepsiýalaryny hem maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde. Anyk netijelere gadanmak maksadylan halkara giňişçiligine Amerikada Aziýa döwletleriniň birlikdäki işini güýçlendirmek zerurdur diýip hasap edýärler. 6. Döwletler başçylary Merkezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat zoluk hakyndaky şertnamanyň gol çekileniginiň 15 ýyllygyna, şeýle-hem Semipalatinsk ýadro syna poligonunyň ýapylmagynyň 30 ýyllygyna 2021-nji ýylda bellenýäni natadylar. Şununla bağlılıkta prezidentler Merkezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat zoluk hakyndaky şertnamany durmuşa geçirmek boýunça Sewtüň döwletleriniň işiň hyzmatdaşlygy dowam etmäge taýýardyklaryny beýan etdiler. Hemem ýadro ýaragsyzlanmagy, hemem ýaýradylmalygy üçin tagalary birleşdirmek maksadylan beýleki ýadrosyz zorluklar bilen işiň hyzmatdaşlygyny zerurdygyny belediler. 7. Taraplar goňşy Owganystanaky ýagdaýyň çal düzgünleşdirilmeginiň Merkezi Aziýada howpsuzlyk hem durnuklygy saklamagy hem berkitmegiň möhüm şertleriniň biri bolup durýanyny tasdiklaýarlar. Şununla bağlılıkda taraplara Owgan jemgyýetine raýat parahaçylygyny hem alaraşygyny şalt gadanmagy hem taraplaryna ýardym bermäge taýýardyklaryny beýan etdiler. Şununla bağlılıkda taraplar ähli gyzyklanýan döwletler hem halkara gurumlarynyň Owganystanda howpsuzlyk hem durnuklygy üçin etmäge, ýurduň durmuş ykdysady ulgamlaryny dikeltmäge hem ony dünýä hojalyk gatnaşyklaryna çekmäge gönükdirlerine taýýarlalaryny gollaýarlar. 8. Taraplar Sewti ulgamlaryň hem ýerli esasy ösdürmegiň möhüm meselelerini seretmek üçin hemişelik hereket edýän konsultativ platforma hökmünde Merkezi Aziýada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk boýunça dialogy döretmek hakyndaky meseleleriň üstünde işlemek barada aýtdylar. 9. Taraplar sewda ykdysady, maýa, senagat, maliýa, energetika, owa hojalygy, kommunikasiýa, durmuş, ekologiýa ugurlaryna hem özara gyzyklanyp berilýän beýleki ugurlarda gatnaşyklary mundan beýlegen berkitmek arkaly Merkezi Aziýa täwtine durnukly üstürmegi, üçin etmegi ilkinji nowatdaky güzipe hasap edýärler. Sebetde maliýa ulgamyny birlikde üstürmek hem maýa goýunlaryny çekmek maksadylan taraplar Merkezi Aziýa täwtiniň ýurtlaryny, şeýle-hem daşar ýurt maýadalaryny baglanşdyrýan ykdysady platforma hökmünde halkara Astana maliýa merkezine ulanmagy alalaşdylar. Taraplar Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda migrasiýa işlerini düzgünleşdirmek babatda ygtyýarly idaralaryň hyzmatdaşlygyny güýçlendirmegiň möhümdigini, şeýle-hem zähmet çekýän migrantlaryň hukuklaryny hem bähritlerini üçin etmegiň, olary hukuk, durmuş, maglumat, geňeşdarlyk kömegini bermegiň zerurdygyny ikrar edýärler. Taraplar özara harit urunşygyny giňeltmegiň möhümdigini, hem Sewti sewda amallaryny ýönükleşdirmek boýunça güzipeleri netijeli düşürmek üçin özara bähritli umumy çemreşmeleri mundan belägem işläp taýýarlamagyň zerurdygyny belläýärler. Taraplar özara sewdany artdyrmak, birlikdäki ykdysady taslamalary durmuşa geçirmek, şorsany serket ýakat şäýeklerdi, sewda önümçilik merkezlerini, şeýle-hem lumoy paýlaş merkezleriniň ulgamyny üstürmek maksadylan Merkezi Aziýa döwletleriniň işgör toparlarynyň hem sewitleriniň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça işleri güýçlendirmegiň zerurdygyny belläýärler. Taraplar haritlan kememe yüklüğün erkin kememe päsgelçilikdedir. Üstü aşırı geçirilmegini üçin etmek, şorsany howa, avtomobil, demir ýol, derýa we deňiz ulaglary üçin täze halkara urlaryny, multimodal ulag geçirgilerini, halkara köpürli logistika, sewda we syýahatçylyk merkezlerini döretmek kememe hereket edýänden durkuny täzelmek, innovasion, energiýa tygyşytlaýjy kemem elektron tehnologiýalary ornaşdyrmak, iň gowy halkara tejribesine laýyklykda serket üstü amallary ýönükleşdirmek hem Sewtiň üstü geçirmek mümkinçiligini netijeli ulanmagy üçin edýän beýleki birlikdäki üçinçilik taslamalarını amala aşyrmak maksadylan ulag üstü ulgamda köp taraply hyzmatdaşlygy mundan belägen şuňlaşdyrmagyň möhümdigini belläýär.
Tarapları Demirgadık Günorta ve Günnogor Günmatar halkara geçirilерini birlikte ösürmek boyunca dole tagalalar ederler. Tarapları ulu kommunikasiyalar boyunca sevit masagdyny döretmegi şartlanyrmagyň, sevitiň durutlarynyň gatnaşmagyna amatly halkara ulu geçirilерini döretmek boyunca amala aşyrýan kememe geljegi ulu wuran taslamalary nazar alyp, Merkezi Aziýada ulu ulugymyny birlikde ösürmek baradaky maksatnamalary, kememe alalaşyklary alalaşmagyň zerurdyny belediler. Taraplar Birleşen Milletler Urbatynyň howannarlygyna uly kommunikasiýa hyzmatdaşlygyny ösürmegiň Sewit merkezine döretmek hakynda Özbek tarapynyň başlanýyny golladylar. Taraplar goşulan bahanyň Sewit ulugymyny kememe bilelikdäki senagat klasterlerini döretmek, sanly iqtisadiýety ösürmekde, hyzmatdaşlygy ýokulanyrmak arkaly özara sowdanyň möçörüni artdyrmagy maksat edilýär. Taraplar 13. Taraplara sowda iqtisady, energetika, ulug logistika hemem innovasion ularda özara hyzmatdaşlygy belli bir maksady gönükdirlen hemem ýa-da häsiýet bermek maksadylan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň senagatçylarynyň hemem telekeçleriniň 5 taraplaryň geňeşini döretmegiň zerurdyny aýtdylar. 14. Taraplara innovasion maksatnamalary hemem taslamalary birlikde durmuşa geçirmek üçin tagallalary birleşdirmegi, şeýle alymy tehnologiýalary we innovasiýalar, alymy baralary birlikde geçirmek, durmuş hemem ykdysady ösüşiň täze çeşmelerini gözlemek maksadylan alymy barlygy merkezleriniň arasyna tejribe arşmak babatda netijeli hyzmatdaşlyk etmegi, ýardam bermegi maksat edilýänliklaryny beýan edýärler. 15. Taraplar bilim, alymy diplomatiýa babatda ýokary gowy mekdepleriniň arasynda hemem alymy arşmalar boýunça Sewit maksatnamasyny işläp taýýarlamak arkaly rektorlaryň forumlarynyň, alymy mugallimçilik hemem talipleri jemgyçiliginiň, alymy maslahatlarynyň hemem simpoziumlarynyň çäklerini hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada çykyş edýärler. Taraplar maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny ösürmekde hemem peýdalanmakda öňüňdüşligi, şeýle hemem oňa günlük durmuşa artýan täsirini belleýärler. Döwletler halkara hukugynyň ýörelgleri hemem kadalaryny berja etmek bilen maglumat hukuklygynyň täze öhümlerine garşy göreşmek maksadylan tagallalary birleşdirmegi maksat edilýär. 16. Merkezi Aziýanyň ähli döwletleri howanyň ötgemeginiň yaramady netijelerini azaltmak hemem oňa uýgunlaşmak, çölleşmäge garşy göreşmek, suw energetika serişlerini rejeli ulanmak, daşgy şowy goramak we ekologiýa buzluklary gorap saklamak we uranyň galynlarynyň saklanýan ýerleriniň rekultivasiýasy serişde taşytlaýjak hemem ýaşyl tehnologiýalary ornaşdyrmaga, şol sanly energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ösürmäge gönükdirlen taslamalary hemem maksatnamalary öňe sürmek babatda Sewit hyzmatdaşlygyny berkitmegiň zerurdyny belleýärler. Tarapları bu uğurlarda Sewitde durnuklu üstü maksatlarına yetmek maksadlarına uzak möhretlik hemem özara bähfetli hyzmatdaşlygyň usullaryny kemilleşdirmek üçin birlikdäki tagallar etmäge taýýar. Tarapları Sewitiň ähli ýurtlarynyň bähfetlerini nazar alyp Merkezi Aziýada suw energetika meselelerini çözmäge ýardam etmek üçin bar bolan hemem gurulýan suw energetika deshalarynyň möhümdigini belediler. Taraplar Birleşen Milletler Urbatynyň çäklaryny, Birleşen Milletler Urbatynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisining tebigat serketleri bilmeýe, serketisi hyzmatdaşlyk biýodurlugy gorap saklamakda, dikeltmekde we durnukly ulanmakda esasy şert. Birleşen Milletler Urbatynyň suw durnukly ösüş üçin atly hereketleň halkary oňylarynyň maksatlaryna yetmegiň barşynyň 2018-2028 ýyllar üçin ortaça möhlet boýunça ähli umumy synyň konferensiýasy aralyk Sewitini ekologiýa innovasiýalary we tehnologiýalary zorlugy diýip yglan etmek, Birleşen Milletler Urbatynyň araly halat etmegiň halkara gynasynyň arasyna hyzmatdaşlyk, Gazagystanyň Semipalatinsk Sewitiniň ilatynyň saglygyny dikeltmek, daşgy uşagyny dikeltmek we ykdysadyň üstüşine halkara hyzmatdaşlygyny hemem işleri utgaşdyrmak atly rezolýusiýalarynyň kabul edilmegi ýaly halkara hemem Sewit başlanýyşlaryna bir bütüni düşünmegi, hemem öňe sürmegi gadanmagyň möhümdigini nytaýarlar.
Dünyada hemem hususan Merkezi Aziyada Huwanın ählumumy üýtgemegiň buýdukları edýän yarama täsirini nazara alyp, döwletlerin başlanlary Täjikistan Respublikasynyň prezidentiniň 2025-nji ýylyň buýdukları gorap saklamagyň halkara ýyly ile eglan edilmegi, hemem halkara buýdukları goramak gaznasyny döretmek baradaky başlanýyny golladylar. Döwletlerin başlanlary Türkmenistan prezidentiniň Birleşen Milletler Guramasynyň pes ugularwatly energetikany ösürmek boýunça çäklary amala aşyrmagy niýetlenen strategiýasyny işläp taýýarlamak, şeýlehem Birleşen Milletler Guramasynyň howanlarlygyna energetikada ileri tutulýan urlaň bir hökmüni wadarody ösürmek boýunça halkara ýol kartasyny döretmek baradaky başlanýyny gollaýanlyklaryny beýan etdiler. 17-nji döwletlerin başlanlary Sewitde şolsana Aral deňdiniň sewtine aýratynamy ekologiýa helakçylygyna hem howanyň üýtgemeginiň yarama täsirini seze bar bolany zorluklarda durmuş ykdysadygy ekologiýa ýagdaýyny gorunak bilen baglanyşykly meseleleri toplumlaryny çözmek üçin tagalary utgaşdyrmagyň möhümdigini ikrar etdiler. 18-nji taraplary suwuň atmosfera howasynyň hapalanmagyny azaltmagy, bozuklary gorap saklamagy, ýerleň zaýranmagynyň öňlenmagy, bağ nahallarynyň oturdylýan ýerlerini artdyrmagy, tebigy betbagçylyklaryň töwekkelçiliklerini, şolsany suw joşmalarynyň, sil akymlarynyň, gurukçylygyň töwekkelçiliklerini azaltmagy, şeýlehem arasy agy suw bilen üpçün etmäge hem beýleki urara gönükdirlen alalaşylan çäklary görmegiň zerurdygyny natydylar. Döwletlerin başlanlary Merkezi Aziýa döwletleriniň ähliýetiniň bähwetlerini nazara alyp, hemem olaň gatnaşmagyny araly halat etmäň halkara ganatynyň guramaçylyk düzümine hem şertname hukuk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işleň möhümdigini natydylar. 19-njy adamdadyň täze ählimi öwkemi koronavirus ýukunjynyň pandemiýasy bilen ýüzbe-ýüz bolan häzirki döwründe Merkezi Aziýanyň döwletleri bu ýukunjyň ýaýramagyna garşy görüşmek boýunça toplumlaryň şäherler gorýarlar. Taraplar bu ordu özara hereketlerini dünýä birleşiginiň alyp barýan işler bilen dogry sazlaşdyryp, koronavirusa garşy görüşmekde möhüm halkara başlanýyklaryny gollaýarlar. Döwletlerin başlanlary Gazagystanyň prezidentiniň Birleşen Milletler Guramasynyň howanlaryna keselere hem biyo-howpsuzlygy güdäwçilik etmek boýunça sewit merkezleriniň ulgamyny döretmek, şeýlehem Birleşen Milletler Guramasynyň howanlaryna ýürüte köp taraplaýyn idarany, Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşine hasabat berýän halkara biolog howpsuzlyk boýunça agentligi döretmek barada başlanýyny gollap çykyş edýärler. Şununla bağlykda ilmi diplomatiýa urbança özara gatnaşyklary işleňleşdirmek, alim Lukmanlaň, bilermenler hem bilimiň urdaş beýleki urlarnaky hünärmenler ýygydarly gatnaşyk saklamak üçin ähli zerur şertlери döretmek barada alalaşdylar. Howply ýokunç keselligiň ýaýramagyna garşy görüşmek üçin Merkezi Aziýanyň döwletleriniň tagalalaryny utgaşdyrmak maksadylan taraplar wiruslaň hem beýleki ýokunç keselligiň, olaň döredýän keselleriniň ýüze çykyş görnüşleriniň tebigatyny, ýokunç keselleri bejermek hem öňlenmagyň usullaryny öwrenmek boýunça sewit mehanizmini döretmek baradaky mesele seretmegi zerur hasap edýärler. 20-nji azyk ulgamlarynyň durnuklygyny ýoklanmagyň zerur bolan baglykda taraplar azyk ürünleri hem ilkinji nowatda zerur bolan haritler üçin üpçün etmegiň ulgamyny gollamak hem ýaşyl geçirgileri usullaryny geňden ornaşdyrmak barada alalaşdylar. 21-nji taraplar Merkezi Aziýada ýaşaýan halklaryň bähwetine hem Birleşen Milletler Guramasyny tarapyndan eglan edilen halkara medeniýetlerine ýakynlaşmagyň 10 ýyllygynyň ruhuny, medeniýet gatnaşyklary ösürmek, medeniýetleriniň köp türlüni hem milletara sabarly garaýşy goramak, saklamak hem höweslendirmek, sewitiň etno siýasatyny, maddi we maddi däl medeni we tebigy mirasyny öwrenmek, hem goramak bagatda hyzmatdaşlyk etmek, şeýlede özara gollaw bermek, edebi gatnaşyklary kämilleşdirmek, halkara festiwallaryny, forumlaryny hem bäýatçylyklaryny geçirmek, aýdym saat, teatr, şekilleniş we senetçilik sunugaty, kinematografiýa, teleraziýa ýaýdymlary, arxiv, muzey we kitapxana işbabatda özara gatnaşyklary çuňlaşdyrmak, şeýle hem raýatlaryň ilkinji nowatda bolsa, ýaşlaryň arasynda günü gatnaşyklary hem siýahatçylary alşmagy ösürmek barada alalaşdylar.
Burada öz ara gatnaşyklary ulgamlaýan hemem ýygydarly häsiýet bermek maksadylan taraplar medeni insanperwer alşmaň bütügi platforma hökmünde Merkezi Aziýa bir geçmiş we bir geljek diýen atlan Merkezi Aziýanyň medeni dialogunyň formuny döretmek barada alaşdylar. 22-nji döwletler başçylary halklaryň arasynda dostlugy berkitmekde spordyň möhüm ornuny nazara alyp, beden terbiýany hemem spordy ösdürmegi dowam etdirmek, taraplaryň şäherlerini halka sport köpçüliklerini şäherlere geçirmegi gollamak, beden terbiýe we sport gurumlarynyň hemem edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy höwetlendirmek barada alaşdylar. Şeýle hem taraplaryň milli sport görnüşlerini halkara sport giňişliginde öňe sürmek boýunça tagalary utgaşdyrmagyň zerurdygy barada bellendi. 23-nji döwletleriň başçylary seýahatçylyk ulgamynda asnaşykly özara hyzmatdaşlygyň şol sany büýük ulgamy pandemiýadan soňra şart tepkine dikeltmek hem sebäpsiň ýurtlarynyň arasynda seýahatçylary alşmagy täzeden ýol goýmak maksadylan ýakynan özara hyzmatdaşlygyň zerurdygyny belediler. Şeýle taraplar serhä düzü şäherlerde seýahatçylyk zorluklary hem klasterlary döretmek, Merkezi Aziýada bütügi giňişligi döretmek maksadylan seýahatçylyk önümlerini hem uğurlarını belelikde öňe sürmek boýunça işleri işleňleşdirmek barada alaşdylar. Taraplar seýahatçylygy we seýahatçylyk kampaniýalaryny döwlet uranyş edaralarynyň arasynda şeýle hem halkary we içerki seýahatçylygy ösdürmäge gatnaşan beýleki gurumlaryň arasynda asnaşykly hyzmatdaşlygy gollap çykyş edýärler. Taraplar seýahatçylyk işini ösdürmek baradaky maglumatlary, neşir materiallaryny, filmleri alşmagy munun welagam ýardym ederler. Mahabat şäherlerini, maslahatlary hem seminarlara geçirmekde, sergileri we ýarmarkalary gurmakda hyzmatdaşlyk ederler. 24-nji döwletler başçylary daşary syýasat idaralaryna sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ýol kartasynyň taslamasyny Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň konsultativ duşuklarynyň netijeleri boýunça alaşmak boýunça işi ýakyn wagtlarda tamamlamagy tapşyrdylar. 25-nji döwletler başçylary daşary syýasat idaralaryna 21-nji asyrda Merkezi Aziýany ösdürmek maksadylan dostlyk, hoşnýetli goňşulyk we hyzmatdaşlyk hakyny şertnamany Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň geljekki konsultativ duşugyny gol çekmäge taýýarlamagy tapşyrdylar. 26-njy Prezidentlary Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň konsultativ duşuklarynyň ýekatek nişany ulanmak barada çüşedip kabul etdiler. Hemem nişan hakyny düzgünnamany makurdylar. 27-nji Prezidentlary Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň hormat nişany döretmek barada çüşedip kabul etdiler. Hemem hormat nişany hakyny düzgünnamany hemem nişanyň beýanyny makurdylar. 28-nji döwletler başçylary Türkmenbaş şäherinde geçirilýän Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň denanlarynyň dialogunyň formuny, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady formuny, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisini, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli tagamlarynyň halkara festiwalyny hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň medeniýet we sunugy saatlarynyň bayramçylyk konsertine ýokary baha berdiler. Döwlet başçylary daşary işleri ministrlaryna Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň 4-nji konsultativ duşugyny geçirmegiň möhletlerini hem ýerine kesitmek boýunça teklipleri hem konsultativ duşuklaryň gün tertibini taýýarlamagy tapşyrdylar. Konsultativ duşuk diýip bolany dostlyk, hoşnýetlik hem ynanşmak ýagdaýyna geçdi. Döwletin başçylary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Melikulewich Berdimuhammedow mehmansyýarlyk hem konsultativ duşugyny ýokary derejede gurulany üçin hoşallyk bildirdiler. Türkmenbaş şäheri 2021-nji ýylyň 6-njy awgusty. Indi bolsa Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň denanlarynyň dialoguna gatnaşjylary ýüzlenmesi bilen tanyş edýäs. Hormatly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň denanlarynyň dialoguna gatnaşjylary, bede Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylary Türkmenistanda awada milli seýahatçylyk dolagyna geçirilýän denanlarynyň dialogunyň şu duşy münasibetli size gutlugymy berýäs. Şu formuň Merkezi Aziýa döwletleriniň başçylarynyň konsultativ duşy bilen bir wagtda geçirilýänini aýratyn belleýäs.
bu duşuk sevtini dinarlarının özarı xizmataşığının täze görünüş hökmünde diyalogun işini mühim badarga berer. Onu halkara derecetindäki ornuny berkider. Diyalogun çäklerini şugadaki duşuň Amerikada Aziýa sebäpinde parahatçylygy, howpsuzlyk hem ösüşi üpçün etmek işine dinardan mümkinçilikleriniň has doğru açylmagyna ýardym eder diýip hasaplaýar. Häzirki wagtda biziň sebäpimiz özüniň giň syýasy, diplomatik, durmuş ykdysady mümkinçilikleri hem adam serişleri bilen dünýä birleşiginiň ünsün çekýär. Hemem ähli gün tertibiniň has möhüm meseleleri boýunça halkara forumlarynyň geçirilýän ýer bolup durýar. Häzirki wagtda Amerikada Aziýa sebäpiniň ähli ýurtlaryna dinandan hukuklarynyň hem adatlyklarynyň durmuşa geçirilmegini döwlet tarapyndan gollanmakda uly tejribe toplandy. Şunu dinanlaryň döwleti hem jemgyýeti dolandyrmaga gatnaşmagy, olaryň kanun çykarjy hem hökümet üzümlerini, häkimiýetiň ýerli ýerine ýetirji, hem öz-özüňi dolandyryş edaralaryna giň wekilçiligini üpçetmek üçin amatly şertlerine döredilmegini aýratyn ünsürlýär. Amerikada Aziýa döwletlerine dinanlaryň jemgyýetçilik guramalary döredilýär hem olary işleň hereket edýärler. Olaryň işi dinanlaryň kanuny bähritleriniň üpçün edilmegine, dinanlaryň döwlet jemgyýetçilik, durmuş we iş uýurluk işlerine gatnaşmagynyň giňerdilmegi bilen baglanyşykly başlangyçlar hem tekliplerini ilerledilmegine gönükdirýär. Maşgaly ojagynyň goragçysy milli däpdesleri, milli hem ruhy mirasy, Merkezi Aziýa halklarynyň ýaş nesillerine ýetirýän hem şunlukda biziň ýurtlarymyzda jemgyýetiň durmuşynyň esaslaryny ösdürmäge, hem putulanyrmaga gatnaşýan dinanyň belent awraýyny hem taryhy ornuny aýratyn nataýas. Hormatly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dinanlarynyň dialogyna gatnaşyjylary, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dinanlarynyň dialogynyň başynda sebäptin dinanlarynyň syýasy, ykdysady, durmuş, döwlet hem jemgyýetçilik durmuşynyň beýleki ulgamlarynda ornuny putulandyrmak maksadydan genler syýasat babatynda hyzmatdaşlygy giň etmek boýunça düýpli pikirleşmalaryň boljakdygyny anýas. Merkezi Aziýa sebäpini ösdürmegiň biziň ýurtlarymyzyň halklarynyň awadançylygyna hem gülle ösmeginiň bähridine üstünlikli işlemek hem ýokary tejribe gazanmagy ardy edýär. Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlary Türkmenistan awazy milli syýasatçylyk döwlegi. Iniworta hormatly prezident bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumuna gatnaşyjylary iýeren gutlaw bilen tanışdyrýar. Hormatly foruma gatnaşyjylary, gaderli mehmanlar. Sizi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumunyň öz işine başlamagy bilen tüýsürek taňdaýan. Siziň ähliňizde netijeli işlemek hem belenen maksatlara ýetmeňizde ardy edýän. Dünýä ykdysadynyň globallaşýan şertlerini ykdysady we senagat mümkinçiliklerini putulandyrmak, ýurtlarymyzyň arasynda goşuşmak işlerini giňeltmek, sebäptin ähli ýurtlarynyň halklarynyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirlen ýerim ölçürli maýgoýum tasamalaryny durmuşa geçirmek, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ösüşiniň ileri tutulýan ugrurynyň biridir. Iqtisadi forumyň şäklerini ara alınıp maslahatlaşyljak meseleler, dünýä ösüşiniň häzirki meýilleri bilen baglykda ägurt uly ähmiýete eder. Dünýä iqtisady çökündüğünü hem koronavirus pandemiýasynyň oňoýsuz netijeleri görnüşindäki ähli mumy gökümler häzirki wagtda ähli ýurtlaryň hem sebitlen ýagdaýyna, olaryň iqtisady ösüşine günden-gün täsirini ýetirýär. Şol sebäplen biziň ösüş maksatlarynyň umumlygyny gollap hem Merkezi Aziýa sebäpiniň ýurtlarynyň ykdysady kuwatyny artyrmak boýunça bilelikdäki tagalary utgaşyryp, orta möhretli hem uzak möhretli geljegi nazarlaýan. Şol sany 2030-njy ýyla çenli döwlet üçin durnukly ösüş maksatlaryna ýetirmegine gönükdirlen hyzmatdaşlygyň täzeçil maksatlaryny hem nuskalaryny işläp taýýarlamagymyz zerurdur. Türkmenistan öde hyzmatdaşlar bilen has ýakyny ykdysady hem alymy tehnik taýdany goşuşmaga gyzyklyna bilýär. Bizi energetika, ulug we logistika düzümlerini kämilleşdirmek ýaly ugurlarda öz toplana tejribelerimizi paýlaşmagy, şeýle hem sanly ykdysadyň täze tehnologiýalary hem innovasiýalary peýda etmegin möhüm ugurlar boýunça bilelikde iş alyp barmaga taýýardyr. Hormatly forum gatnaşyjylary,
Forumda qadanlanıp araşıklanan bilen yurtlarımızdan mundan beregen halkara atnaşıklarını neticeli hemem köp taraplayını ösürmege hizmet edecekdini, yurtlarımızdan hemem halklarımızdan bekledini, täze iqtisadi ve mayu uyum tasamalarının amala aşırılmağına, şeyle hemem uqqunday sevit ösüşüne yardım verecekdigini inanyan. Foruma gatnaşyjylaryň ählisine berkjan sağlyk hemem mundan beregen uly üstünlikleri ardy ödiýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğly Berdimuhammedow. Äder bolsa hormatly prezident bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara terhetine gatnaşyjylary iýberen gutlaw bilen tanyş edýäs. Hormatly serge gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar. Sizi gojaman hadaryň şypary türkmen kenaryna geçirilýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara terhetiniň öz işine başlamagy bilen tüýsürek gatnaşýan. Göz başyny ruhy medeni gymmatlyklaryň umumlygyny alyp gaýdýan özara bähwetli hyzmatdaşlyk Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gatnaşyklarynyň puta büniýady bolup durýar. Bilen halklarymyzy asarlaryň jümüşini uzap gidýän taryhy kökleri, gadymy hoşniyetli goňşulyk, dostluk we dogonluk gatnaşyklary baglanşdyrýar. Türkmenistana geçirilýän halkara sergileriniň, şol sany Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisiniň uly ähmiýeti eýe bolýanyny bu ýytynç bilen bellemeler. Bu giňmeçörli halkara sergisi ata watanymyzda mundan belagam ýakyn hyzmatdaşlarymyz bilen söwda ykdysady atnaşyklary hasam giňeltmäge gönükdirlen işleri aýratyny üns berilejekdigini, özüne çekejek hemem özara bähwetli tassamadan, aýratyny innovasiýalara esaslanýan ykdysadyty döretmäge gönükdirlen maýy goýum tassamalarynyň hemişe gollanjakdygynyň aýdyň suwutnamasyna öwrüler. Edil mehmanlar, gaderly dostlar, Türkmenistan dünýäniň ykdysady giňişligine dol meçhurly goşuşmak uğruna eýermek bilen häzirki wagtda uqqunly ösýän döwletleriň hataryna münasip orna eledi. Senaty diversifikasiýalaşdyrmak, ykdysady kuwaty artdyrmak döwletimiziň ýurdumyzy innovasiýon ýol bilen ösdürmek syýasatynyň esasyny düzýär. Hormatly adamlar, gaderly mehmanlar, sizi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň Türkmenbaşy halkara deňiz portuna geçirilýän halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen ýene de bir gedek tüýsürek unutlaýan. Siziň ähliňizde berkjan saglyk, uzak ömür, halklaryň dostlugyny putranymak, dünýäde parahatçylyk ýoly bilen ösüşlere ýetmek hemem köp taraplyny söwda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek uğruna alyp barýan işleňizde uly üstünlikleri gazanmagyny ardy ödiýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğly Berdimuhammedow. Häzir bolsa hormatly prezident bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň halkara festiwalyna gatnaşyjylary iýberen gutlaw bilen tanyş edýäs. Hormatly halkara festiwalyna gatnaşyjylary, gaderly mehmanlar, sizi gojaman hadaryň türkmen kenaryna awadan şypaly goýunyna geçirilýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň milli tagamlarynyň halkara festiwalynyň öz işine başlamagy bilen tüýsürek unutlaýan. Türkmenistanyň mukaddes garaşylarynyň şanly 30 ýyllyk bayramyna barha golaýlayan gündemizde asyrlaryň dowamyna goňşy ýaşaýan halklarymyz bilen birlikde gurulýan bu halkara festiwalynyň Türkmenistan parahatçylygyny we anaşmagyny watan ilip alandyran ýylynda geçirilmegi çuňgur many mazmuny eýdir. Milli türkmen tagamlary köp asyrlyk taryhy ösüşiň meýwesi. Ol tagamlar köp türlüden tapawutlanýar. Bilen halklarymyzy asyrlaryň jümüşine uzap gidýän taryhy kökleri, gadymy hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklary baglanşdyrýar. Munyň şeýledigi bugünkü ajaýyp awadan gözel künjügini müdümeli goňşularymyz bilen bir topranyň başyna jemlenip geçirýän täsin halkara festiwalyň dowamyny ýene bir gedek aýdyň ýüze çykjakdygyna berk inanýan. Hormatly dostlar, gaderly festiwala gatnaşyjylary, bu giňmeçörli halkara festiwaly ata watanymyzda mundan belagam goňşy ýurtlarymyz bilen saçakly gatnaşyklarymyzyň hemişe gollanyljakdygynyň aýdyň görkezişidir. Müň ýyllyklaryň dowamyna aşpazlyk sunugaty, täze tagamlar bilen üznüksiz baýlaşdyrylyp gelinýär. Köp asyrlyk taryhy buruny milli tagamlarymyz halkyň medeni derejesini açyp görkezmek bilen birlikde ekologiýa taýdan arasy önümlerden taýýarlanýan üçin öz boşlugy eder. Hormatly adamlar,
Qadarlı mehmanlarım. Size yeni davragedek Merkezi Aziya yurtlarının halklarının milli tagamlarının halkara festivalinin öz işine başlamağı bilen tüy sürükten otlayan. Size berk can sağlık, uzak ömür, saçaklamıdan bereketini arttırmak, halklamıdan dost soğunluğunu putulanırmak uğruna alıp barayan işlerinizi ulu üstünlükleri kazanmanızı arzu ediyen Türkmenistan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Üniversite hurmatly prezident bilen Merkezi Aziya yurtlarının medeniyet we sunuğu saatlarının dürüjülük duşunu hem davarlı konsertine gatnaşjylary iýveren gutlawylan tanış edýäs. Edi watandaşlar, hurmatly mehmanlar, Merkezi Aziya yurtlarının medeniyet we sunuğu saatlarının davarlı konsertiniň hem dürüjülük duşunyň geçirilmegi münasibetli tüy sürükden otlayan ve halkara şäherleriniň Merkezi Aziya yurtlarının medeniyet we sunuğu işgärleriniň arasynda dostluk gatnaşyklaryny täze berentlikleri götürmekde. Hem özara tejribe aşmaklaryny mühim ähmiýeti boljakdygyny ananýan. Garaşdygy hemişelik betarap Türkmenistanda halkara derejesinde urulýan Merkezi Aziya yurtlarynyň medeniyet we sunuğu saatlarynyň davarly konserti biziň yurtlarymyzyň arasynda özara medeni hyzmatdaşlygy hasam berkitmäge, biziň yurtlarymyzyň halklarynyň aýdymsa sunugyny gazanlan üstünlikleri bilen birek-biregi tanışdyrmaga, hem dünýä ýaymaga uly ýardam berer. Hormatly davara gatnaşyjylar, Türkmen halky bilen Merkezi Aziya halklarynyň dost soňunluk gatnaşyklarynyň şöhratly taryhy, baý geçmişi bar. Türkmen, Kazak, Özbek, Qırgız, Täjik halklarynyň arasynda meýdemez doganlyk, hoşniýetli goňşuluk gatnaşyklary gadymy döwürden bäri dowam edýär. Günnögüriň beýik akyllalary Magtumuly Pragynyň, Abay Kunanbaýewyň, Alşir Nuwaýynyň, Toğtoğluň, Rudakynyň dürdäne eserleri dünýä edebiýatynyň genji hazynasyna girip, adamzat kalbynda baqy ýaşar. Ma'lum bolşýary, Merkezi Aziya yurtlarynyň medeniyet we sunuğu işgärleriniň arasynda köp ýyllaryň synagyndan geçen. Häzirki wagtda hasam berkeýän dostluk büniýady bar. Biziň yurtlarymyzyň arasynda medeni gatnaşyklaryň ýygydarly ösürilmegi şol dostluk büniýadyny hasam putulanýar. Parahatçylyk ýollaryny dawranýar. Hadar deňdeniň şüphaly kenaryna gözel abadada Türkmen, Kazak, Özbek, Qırgız, Täjik dillerine ýanlanjak joşgunda aýdymsarlar parahatçylygyň, agzybirligiň, dost soňunlygyň berent senasy bolup alyslara ýaňsarar. Hormatly watandaşlar, gadarly mehmanlar, Merkezi Aziya yurtlarynyň medeni ruhy mirasyny görkezýän dürüjülük duşunyň hem medeniyet we sunuğu saatlarynyň dawarly konsertiniň dostlukly halklaryň medeni ruhy gymmatlyklaryny wagt etmäge, medeniyet we sunuğu işgärleriniň arasynda dürüjülük gatnaşyklaryny kämilleşdirmäge uly ýardam berjekdigini ananýan Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Hormatly anlar, Nurta ýurdumyň raýatyny we paýtaxt Naşabatda 6-njy awgustda saat 20-den 7-nji awgustda saat 20-şe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat howlugynyň berýän habar bilen tanışýaram. Balkon vilayatyna Azkem Burtxal Temradkun Orantiýa skonto 94 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 24-29 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus kenary taraplarına 33-38 gradus ysy bolar. Ahir vilayatyna Azkem Burtxal günü Orantiýa skonto 94 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 23-28 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna az bultqal Temradkun Orantiýa skonto 94 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 22-27 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna az bultqal Temradkun Orantiýa skonto 94 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetine 23-28 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy bolar.
Daşığı vilayetinde az kembultuq alıp demarat kun oran tileskunto 7-10 km etiyen şemal usarup. Hava gijetine 20-26 gradus mayl. Günnüdüne 37-40 gradus ısı bolor. Paytahtın Aşgabatda az bultuq alıp kun oran tileskunto 9-11 metr etiyen şemal usarup. Hava gijetine 25-27 gradus mayl günnüdüne 39-41 gradus ısı bolor. Yurdun boyunca avgust ayının 7-sine magnit hadisesinden qoğuşaq təsirli bolmağına aşırı. Edi vatandaşlar, häzirki wagtda Thomas Passanyň dowam edýän günlerini howanın gyzmagy netijesinden günüň ýetişýoklygynyň adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratyn hem saat 11-den 17-şe güýçli bolýar. Hemem günüň gyzygyny howry saat 20-şe dowam edýär. Şeýle hem howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 7 götürüm artma bilen howa şertlarynyň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şunun bilen baglykda howanyň oňaýsy täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, hemem Thomas Passanyň günüň ýetişýoklygynyň gorunmagy maslahat berýär. Mehriman ýylaşlar, bulary berip berjaýetseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli ötüşýäňizde ne bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çenir. Hoş sag bolun, edip